स्लाइड शेअर करते. ग्रुपवर टाका मेसेज, लेक्चर चालू झालंय म्हणून. P2 फाज आपण बघतोय. थोडस रिवाइज एखादा पॉइंट करते. आपण त्याची लाईफ सायकल बघायला निघालोय. इट इज अ टेम्परेट फाज. इट कॅन प्रपोगेट अँड मेंटेन इन द प्रोफाज स्टेट इन द होस्ट जिनोम. हा होस्ट जिनोम बरोबर इंटिग्रेट होतो याचा जिनोम, आणि इन द प्रोफाज स्टेट ड्युरिंग द replication of the host cell genome, the prophage also get replicated automatically, and each and every daughters will receive the prophage, and thus this lysogen is maintained. Adsorption begins with the chance collision. Tail fiber binds to the receptor of the bacterial cell first. पहिला सुरुवातीला टेल फायबर बाइंड होतील, and then Taylor spike protein then irreversibly bind to the receptor in the cell wall. ही बॅक्टेरियल सेल असेल तर पहिल्या वेळेस सुरुवातीला टेल फायबरच्या मदतीने रिव्हर्सिबल कोलिजन होईल. And when the tail or spikes protein they get bind to the cell wall receptor, then there is a irreversible binding. Which is the receptor site? That is the R core. Do you remember this is E. coli, and it is a gram negative bacterial cell having two layer of, inner peptidoglycan layer and outer wall layer. In that outer wall layer, lipopolysaccharide is there, and lipopolysaccharide is made up of lipid A, R core, and O side chain. In that R core, it works as the receptor site. DNA is injected into the host cell cytoplasm, and early transcription is initiated immediately after injection, and it includes the expression of the genes required for replication. त्याचं जिनोमचं रेप्लिकेशन होण्यासाठीचे जीन्स एक्सप्रेस व्हायला सुरुवात होते. Immediately after infection, the transcription of genes required for DNA replication is initiated. This early operon contains 9 genes, and these 9 genes they are transcribed using the promoter site E, which leads to Retic cycle. On this genome, there is one promoter site which is called as the PE, which is needed, which work as a promoter for 9 genes. And if all the 9 genes they are expressed, then it may lead to the Lytic cycle. While there is another operon, apart from this first gene, there are some other operon is there, which is designated as a COX. And it is producing the repressor of the lysogenic promoter PC. There are two promoter, one is PE and another is the PC. PE is for 9 gene, leads to Lytic cycle, while the PC, it is the promoter for hello. हाँ हाँ ठीक.
मला कोणी फोन केला होता आता? मी केला होता मॅम, प्रज्ञा. आलीस का? हो मॅम. ओके. अजून कोण आहे का बाहेर? हॅलो, चालू करू? तुम्हाला काही मेसेज नाही ना कोणाचे? Therefore, there are two promoters, PE and PC. PE, it is for promoter working as a promoter for 9 genes. If all the 9 genes they are expressed, it leads to lytic cycle. That is a progeny phages are produced. Well, there is another promoter which is responsible for producing repressor protein, and it leads to lysogeny. These repressor prevent the expression of genes required for establishment of lytic cycle. म्हणजे लायटिक सायकल जी एस्टॅब्लिश व्हायसाठीचं पीई आहे त्याला कंट्रोल केलं जातं इफ द रिप्रेस आर प्रोड्यूस इन द सायटोप्लाझम. And when the repressor they are in sufficient concentration in the cytoplasm, lytic cycle is blocked and the lysogeny will established. In presence of repressor proteins in the cytoplasm, lysogeny is established and the genome of T2 phage get integrated with the host genome. नीट लक्ष द्या आता ह्या वाक्याचं. ही वाक्य तुम्हाला समजलं असेल. P2 फाजचा जिनोम होस्ट जिनोम बरोबर इंटिग्रेट होतो. सेम लाईक लॅम्बडा रिप्रेसर इट शट ऑफ ऑल द मोस्ट ऑफ द व्हायरल जीन्स. आणि जोपर्यंत प्रोफाज स्टेट मध्ये आहे मोस्ट ऑफ द व्हायरल जीन्स दे आर नॉट ऍट ऑल एक्सप्रेस्ड इन द प्रोफाज स्टेट. हे नॉर्मली लॅम्बडा मध्ये जसं होतं त्या पद्धतीने आहे. डू नॉट एक्सप्रेस द जीन्स ऑफ द फाज. Same like lambda, the repressor proteins are not inactivated by eradication or other inducing agent. ह्या वाक्याकडे नीट लक्ष द्या. आता ह्याच्या पुढचे मी 5-6 पॉइंट सांगणार आहे, हे नीट समजावून घ्या. लॅम्बडा मध्ये आपण मी तुम्हाला करणं विचारून बघून या म्हणून सांगितलं होतं. इंडक्शन म्हणजे काय, अगदी पहिलं लेक्चर असेल तेव्हा तुम्हाला होमवर्क साठी दिलं होतं इंडक्शन म्हणजे काय. इंडक्शन म्हणजे आपल्याला माहितीये लायसोजेनी गेट कन्व्हर्टेड टू लायटिक सायकल, आणि ते लायटिक सायकल मध्ये कन्व्हर्जन करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्यातला फॉर एक्झाम्पल इफ यू टेक द सेल्स अँड स्लाइटली आपण जर टेम्परेचर त्याचं वाढवलं, repressor protein get inactivated and the prophage get detached from the host cell and lytic cycle is initiated. Repressor protein जोवर सायटोप्लाझम मध्ये आहेत, ऍक्टिव्ह आहेत, तोपर्यंत लायटिक सायकल होणार नाही, म्हणजे ती लायसोजेनिक कंडिशन राहील. परंतु अनेक मार्ग आहेत, त्या मार्गाने काय होतं, लायसोजेनिक कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू लायटिक सायकल इन लॅम्बडा फाजेस. त्याच्याबद्दल खूपसा अभ्यास झालेला आहे. म्हणून मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं की थोडस स्लाइटली जर त्याचं टेम्परेचर वाढवलं तर रिप्रेसर प्रोटीन दे आर व्हेरी व्हेरी हीट सेन्सिटिव्ह, दे गेट डिनॅचर्ड and the lysogeny will get converted to lytic cycle, and therefore conversion of lysogeny to lytic cycle it is called as the induction. Same way if you treat the cell and it with the irradiation, त्याला काही रेजची ट्रीटमेंट दिली, UV rays, gamma rays, then also the repressor protein get denatured and the lysogeny will get converted to lytic cycle. असे अनेक मार्ग आहेत की ज्या मार्गाने लायसोजेनी लायटिक सायकल मध्ये कन्व्हर्जन होते आणि ह्या प्रोसेसला इंडक्शन म्हणतात. त्यातला एक मी तुम्हाला वाचून या, नीट बघून या म्हणून सांगितलं होतं, झायगोटिक इंडक्शन. झायगोटिक इंडक्शन मध्ये समजा मेल कडून फिमेल कडे जर जेनेटिक मटेरियल गेलं
आपल्याला सर्वांना माहितीये देर इज अ ड्युरिंग द जीन ट्रान्सफर ओनली कॉन्ज्युगेशन प्रोसेस मध्ये ओनली द जीन गेट ट्रान्सफर्ड, सायटोप्लाझम डू नॉट गेट ट्रान्सफर्ड फ्रॉम डोनर टू रेसिपियंट. At that time when the recipient will receive the prophage, then in that prophage it will receive, but there is no production of repressor protein in the recipient cell, and immediately due to absence of repressor protein, the prophage cell will get detached from the host cell and it will continue its lytic cycle. This type of conversion is called as the zygotic induction. परत एकदा हा पॉइंट मी नीट समजावून सांगते तुम्हाला. मी पहिल्या लेक्चरला जेव्हा घेतलं होतं, लॅम्बडा शिकवायला घेतलं होतं, त्यावेळेला तुम्हाला सांगितलेलं होतं लॅम्बडा मध्ये लायसोजेनिक सेलला आपण लायटिक सेल मध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. कसे करू शकतो? आणि ते जे कन्व्हर्जन आहे त्याला इंडक्शन म्हणतात. मग ते इंडक्शन कशा कशा मार्गे होतं? सेल स्लाइटली गरम केली, रिप्रेसर प्रोटीन हीट सेन्सिटिव्ह आहेत, डिनॅचर होतील, रिप्रेसर प्रोटीनच्या अभावी प्रोफाज डिटॅच होईल आणि लायटिक सायकल होईल. ती सेलला इरॅडिएशन केलं, थोडीशी युव्ही किंवा ह्याचे गॅमा रेची ट्रीटमेंट दिली, रिप्रेसर प्रोटीन डिनॅचर झाले, इमिजिएटली लायटिक सायकल झाली. तिसरा एक प्रकार मी आता तुम्हाला सांगितलं, झायगोटिक इंडक्शन. झायगोटिक इंडक्शन तुम्हाला वाचून या म्हणून सांगितलं होतं, पण मला नाही वाटत कोणी काही वाचलेलं आहे. त्या झायगोटिक इंडक्शन मध्ये डोनर सेल आहे त्याला प्रोफाज आहे, रेसिपियंट आहे त्याला प्रोफाज नाही. आणि जेव्हा जीन ट्रान्सफर होईल डोनर टू रेसिपियंट, देर इज अ ट्रान्सफर ऑफ ओनली द जीनोम, नॉट ॲट ऑल द सायटोप्लाझम. And therefore, what will happen? The genome will get enter in the recipient cell, but because of lack of repressor protein in the recipient cell, immediately prophage will get prophage will detach from the host cell, and the lytic cycle will continue. डोनर जो आहे, मेल सेल जी आहे तिच्याकडे प्रोफाज आहे, फिमेल सेल आहे तिच्याकडे प्रोफाज नाही. तिथे जीन ट्रान्सफर जेव्हा डोनर कडून रेसिपियंटला, त्यावेळेला प्रोफाज जाईल, परंतु सायटोप्लाझम कधी जात नाही. त्यामुळे त्या रेसिपियंट सेलमध्ये रिप्रेसर प्रोटीन तयार व्हायला चान्स होण्याच्या आधीच प्रोफाज आहे. रिप्रेसर नाही त्याबरोबर त्यातला जो रिप्रेसर, तो जो प्रोफाज आहे तो होस्टच्या जिनोम पासून डिटॅच होईल आणि तो त्याची लायटिक सायकल कंप्लीट करेल. हा जो मार्ग आहे याला झायगोटिक इंडक्शन म्हणतात. हे सगळं लॅम्बडामध्ये अभ्यास केलाय. पण नीट लक्ष द्या, इन केस ऑफ P2 फाज, these repressor protein, they are not at all inactivated. That is, induction do not take place in P2 faz. यातल्या कुठल्याही मार्गाने तुम्ही त्याला थोडस स्लाइटली हिट करा, एखादंच प्रोटीन डिनॅचर होतील, परंतु ह्या पद्धतीने इंडक्शन होऊ शकत नाही. The integration of fat genome to the host genome involves a site-specific recombination between bacterial attachment site, which is called as the AT-B, and phage attachment site AT-P. And this generates host-phage junction at L and at R. ही जी फाजचा जिनोम आहे त्याची अटॅचमेंटची साईट आहे ऍट बी. होस्टच्या ह्याची आहे ऍट बी आणि फाजची आहे ऍट पी. आणि हे क्रॉसिंग ओव्हर, हे जंक्शन या दोन्हीच्या मध्ये ऍट एल आणि ऍट आरच्या मध्ये ती क्रॉसिंग ओव्हर होतं आणि तो फाज जिनोम होस्टच्या जिनोम मध्ये आत जाऊन इंटिग्रेट होतो. तर नीट पुढचा मुद्दा नीट लक्षात घ्या. The whole reaction is controlled by int gene producing integrase enzyme. या फाज जिनोम वर एक एन्झाईम जीन आहे त्याला इंट जीन म्हणतात, की जो इंटिग्रेज एन्झाईम तयार करतो. हा इंटिग्रेज एन्झाईम दोन्ही काम करतो, इंटिग्रेशनचं आणि एक्सिशनचं. इन प्रेझेन्स ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीनच्या प्रेझेन्स मध्ये काय होणार आहे? This host genome will, fat genome will get integrated with the host genome. आणि in absence of repressor protein, this fat genome get detached from the host genome
and the process is continued, and for that purpose also they require excision, this integrase enzyme. The INT gene lies next to the site of insertion. त्यांची इन्सर्शनची जी साईट आहे, ऍट पी ची जी साईट आहे, अगदी त्याच्या शेजारी काय आहे, ती इंट जीनची साईट आहे. And the product is formed only following the infection but not throughout the lysogenic cycle. हा जो इंटिग्रेस साठी लागणार, जे इंटिग्रेशन होण्यासाठी लागणार जे एन्झाईम आहे इंटिग्रेस, हे फक्त ते प्रोफाज स्टेट मध्ये असेल तर आणि तरच तयार होऊ शकतं. ते लायसोजेनिक सेल मध्ये गेल्यानंतर तयार होत नाही. याचं कारण काय आहे इथे मी समजावून सांगते, डायग्राम पुढे आहे ती बघितल्यावर कळेल. बिकॉज द इन जीन अँड इट्स प्रमोटर दे आर व्हेरी क्लोज टू इच अदर ऑन द फास्ट जीनोम. हे जे इंटिग्रेज एन्झाईम जीन आहे आणि त्याचा प्रमोटरचा रिजन आहे, अगदी एकमेकांच्या जवळ आहेत फास्ट जीनोमवर. ड्युरिंग द इंटिग्रेशन हा होस्ट जीनोम बरोबर इंटिग्रेट होत गेला की ही इंट जीन आणि हा त्याचा ऑपरेटर प्रमोटर साइड एकमेकापासून लांब जाते, दोन दोन टोकाला जातात, गो अवे फ्रॉम इच अदर अँड ऑक्युपाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ द इन्सर्शन साइट. आता समजा असं इमॅजिन करा की हा माझ्या हातातला होस्ट जीनोम आहे आणि हा माझ्या उजव्या हाताला हा फास्टचा जीनोम आहे. ओरिजिनली जेव्हा असेल तेव्हा इथली जी इंटची साईट आहे त्याच्या शेजारी ही प्रमोटर ऑपरेटरची साईट आहे आणि तो ती इंटिग्रेज एन्झाईम तयार करेल आणि इंटिग्रेज एन्झाईमच्या मदतीने इंटिग्रेशन होईल आणि हा जाऊन जिनोम त्यात बसेल. आता हा माझ्या हातातला डावीकडचा होस्टचा जिनोम आहे. इंटिग्रेशन नंतर हा फास्टचा जिनोम इथे गेला, पण नीट लक्ष द्या, हा फास्टचा जिनोम डोळ्यासमोर आणा. त्याची इंट जीन एका टोकाला राहील अपोजिट एंडला आणि त्याचा ऑपरेटर प्रमोटर हा दुसऱ्या साईडला जाईल. आणि जोपर्यंत ऑपरेटर प्रमोटर आणि इंट एकमेका शेजारी येणार नाहीत, ऑपरेटर प्रमोटर त्यासाठीच काम करणार नाहीत, तोपर्यंत इंटिग्रेज एन्झाईम, की जे इंटिग्रेज एन्झाईम काय करणार आहे, इंटिग्रेशनला पण मदत करणार आहे आणि एक्सिशनला पण मदत करणार आहे. त्यामुळे हा फास्ट जेव्हा तिथे आहे याचं ऑटोमॅटिक स्प्लिटिंग होते इन्सर्शन साइडला अँड दस एक्सप्रेशन ऑफ इन जीन इज कंट्रोल. त्याचं एक्सप्रेशनच होऊ शकत नाही. कसं, हे आपण डायग्राम मध्ये बघूया. असं इमॅजिन करा ही बॅक्टेरियल सेल आहे, त्याच्यामध्ये हा फास्ट होस्टचा जिनोम आहे, बॅक्टेरियल जिनोम आहे. हा कुणाचा आहे, फास्टचा जिनोम आहे. त्याच्यामध्ये ही ऑपरेटर प्रमोटर साइट आहे आणि इमिजिएटली त्याला लागून हे इन जीन आहे. आता ह्या फास्टच्या जिनोम मध्ये दोघं एकमेकांच्या शेजारी असल्यामुळे ते काय करतील, इंटिग्रेज एन्झाईम तयार करतील आणि इंटिग्रेज एन्झाईमच्या मदतीने काय झाला, हा होस्टच्या जिनोम बरोबर हा फास्टचा जिनोम इन्सर्ट होऊन बसला. प्रोफाज स्टेट मध्ये तो गेला, पण होताना गोष्ट काय झाली बघा, इंट जीन एका टोकाला गेलं आणि ऑपरेटर प्रमोटर साइट ही ऑफ द इंट ही दुसऱ्या टोकाला गेली. त्यामुळे कधीही तो, जरी तुम्ही इतर कुठल्याही मार्गाने टेम्परेचर हे करा, रिप्रेसर कॉन्सन्ट्रेशन कमी करा, असा कुठलाही मार्ग जरी तुम्ही फॉलो केलात तरी आयुष्यात कधीही याची लायसोजेनेटोलायटिक सायकल होत नाही, जोपर्यंत ते इंटिग्रेज एन्झाईम एक्सप्रेस होत नाही. इंटिग्रेज एन्झाईमच्या मदतीने जोपर्यंत एक्सिजन साठी ते एन्झाईम म्हणजेच इंटिग्रेज दोन्ही काम करत, ते इंटिग्रेज जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत तुमचा रिप्रेसर तुम्ही तिथले सगळे घालवून टाकले तरी ह्याला एक्सप्रेस होता येत नाही, कारण त्याचा ऑपरेटर प्रमोटर एका ठिकाणी राहिला आणि त्याचा इंटिग्रेट जीन एका ठिकाणी राहिलेला आहे. आणि त्यामुळे आयुष्यात कधीही त्याला एकटा तिथं असताना इंटिग्रेज एन्झाईम तयारच होणार नाही. रिप्रेसर तुम्ही कितीही घालवा, त्याला हिट करा, झायगोटिक इंडक्शन करा, रेडिएशन द्या, तरी ह्याचं एक्सप्रेशन होऊच शकत नाही. मग एक्सप्रेशन कधी होणार आहे किंवा तो लायसोजेनेटिव्ह लायटिक कसा होणार आहे ते मी सांगते.
परंतु तत्पूर्वी परत एकदा आपण लक्षात घेऊया, हे फाजचं इन्फेक्शन झालेलं आहे. हे डायग्राम परत एकदा थोडीशी समजावून सांगते तुम्हाला. हे फाजचं इन्फेक्शन झालेलं आहे. हा होस्टचा जिनोम आहे, हा फाजचा जिनोम आहे. याची ही ऑपरेटर प्रोमोटर ऑफ द इंट आहे. ही इंट जीन आहे. इंट जीन इज प्रोड्युसिंग इंटिग्रेज एन्झाईम. Integrase enzyme, it has two roles. Integrase enzyme is useful for integration when it is in the, that is the Faz genome is separate. होस्ट जिनोम बरोबर तो गेलेला नाही, तेव्हा त्याचं काम आहे इंटिग्रेट करणं. आणि त्यामुळे ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ इंटिग्रेज एन्झाईम देर इज इन्सर्शन ऑफ द फाज जिनोम. हा इन्सर्शन झालं फाज जिनोमचं आणि हा होस्टच्या जिनोम बरोबर जाऊन इंटिग्रेट होऊन बसला. पण हे होत असताना जादू काय झाली, काय घडलं बघा. त्याचा इंट जीन त्या प्रोफाजच्या एका टोकाला गेला आणि त्याच्या दुसऱ्या टोकाला ऑपरेटर प्रोमोटर गेला. म्हणजे हा प्रोफाज स्टेटला गेला. ही प्रोफाज स्टेटची सेल जेव्हा सेल डिव्हाइड होईल, दोघांनाही प्रोफाज मिळेल, अशी ही लायसोजेनिक सेलचं क्लोन तयार होईल. आता आपण इंडक्शन करायला गेलो. आपण काय करायला गेलो, इंडक्शन करायला गेलो. इंडक्शन आपण वेगवेगळ्या मार्गाने करू शकतो. असं इमॅजिन करा, ह्यातले रिप्रेसर प्रोटीन आपल्याला डिनॅचर करायचं असेल, ती सेल थोडीशी आपण गरम केली, त्याबरोबर रिप्रेसर प्रोटीन सगळे काय झाले, डिनॅचर झाले, तरी सुद्धा याच्यामधला प्रोफाज ह्याचा हात सोडू देत नाही आणि तो बाहेर जात नाही, कारण ते डिटॅचमेंटसाठी सुद्धा त्याला इंट जीनच्या एक्सप्रेशनची गरज आहे. इंटिग्रेज एन्झाईम जसं त्याला आत घालायला लागतं प्रोफाज स्टेट मधनं, तसं प्रोफाज मधनं परत फाज जिनोमच्या डिटॅचमेंटसाठी सुद्धा इंटिग्रेज लागतं. आणि जोपर्यंत दोन दोन टोक्याला आहेत तोपर्यंत कधीही त्यांच्यामधले ऍक्शन होणार नाही. हा फाज जिनोम डिटॅच होणार नाही. अनेक मार्गाने प्रयत्न केले तरी इंडक्शन होऊ शकत नाही. लायसोजेनिक टू लायटिक सायकल होत नाही. पण कधी होते बघूया आपण. रिलीज आफ्टर सुपर इन्फेक्शन. Lysogenic P2 fast cell can be induced to lytic cycle only after superinfection. जर त्याला त्याच फाजचं, त्याच सेलला P2 फाजचं परत एक इन्फेक्शन झालं तर मात्र लायसोजेनी लायटिक सायकल मध्ये कन्वर्ट होते. When more than one prophage when inserted in the host genome, then the lysogeny of P2 phage intrinsically becomes unstable. अगदी immediately पटकन ती अनस्टेबल होते आणि लायटिक सायकल मध्ये जाते. Why? How? We'll see. Reason is that when two prophage are joined, त्यांची साइट ऑफ इन्सर्शन एकच आहे. साइट ऑफ इन्सर्शन एकच आहे. त्यामुळे एक प्रोफाज त्याच्या शेजारी दुसरा प्रोफाज जेव्हा एकमेकांना जॉईन होऊन होस्ट जिनोमवर इंटिग्रेट होतील त्यावेळेला द कम्प्लीट इन ओपेरॉन इज स्टोअर्ड. म्हणजे काय, पहिला फर्स्ट आलेल्या P2 फाजचा इंट जीन तिथं असेल तर नवीन आलेल्या इंट प्रोफाजचा म्हणजे P2 फाजचा ऑपरेटर प्रमोटर ऍक्सिडेंटली एकमेकाच्या शेजारी येते आणि ते ऍक्सिडेंटली एकमेकाच्या शेजारी आले, रिप्रेसर नाहीत, त्याबरोबर तो इंजिन एक्सप्रेस होईल. इंजिन एक्सप्रेस झाला की तो एक्सिशन करेल दोन्ही होस्ट फाज जिनोमचा आणि मग तो इंजिन एक्सप्रेस होईल, ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन होईल, एक्सिजन साठी तर एन्झाईम तयार होईल आणि फाज जिनोम डिटॅच होतील आणि लायटिक सायकलला जाईल. हे मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला थोडस डायग्राम मधनं जास्त चांगलं समजेल. आता ही सेल आहे की ज्याच्यामध्ये काय आलेलं आहे, पहिला त्याची ऑपरेटर प्रमोटर असलेली एक फाज आहे. मला फक्त तो परत रीड करता आला नाही, एकदा आला आणि दुसऱ्या वेळेला आला नाही. बघा आता ही बॅक्टेरियल सेल आहे, याची ही होस्टचा जिनोम आहे, हा पहिल्या फाजचा जिनोम आहे, त्याचा ऑपरेटर प्रमोटर एके ठिकाणी लागलाय आणि इंट जीन एके ठिकाणी राहिला. आता हे सुपर इन्फेक्शन झालंय त्याचं. अजून एक प्रोफाईल म्हणजे फाजचा जिनोम आला,
तो इथे इंटिग्रेट झाला. तोही मला रेड करता आला नाही, त्यामुळे थोडा जिगजॅग मी घेतलाय. आता तुम्ही बघा, हा पहिल्या फाजचा ही ऑपरेटर प्रमोटर साईट आहे आणि ही दुसऱ्या फाजची इंट टू म्हणले मी, म्हणजे इंटिग्रेज एन्झाईम ऑफ द सेकंड फाज. हे दोन एकमेकाच्या शेजारी आले, रिप्रेसर नाहीत. त्याबरोबर हे दोन्ही फाजेस त्यांचे जिनोम हे डिटॅच होतील, ते एक्सिशन साठीचा प्रॉडक्ट तयार होईल आणि ते त्यांची लायटिक सायकल तयार करतील, लायटिक सायकल प्रोड्यूस करतील आणि प्रोजेनी फाजेस तयार होतील. हे कधी होणार आहे? ओनली अँड ओनली वेन देर इज अ सुपर इन्फेक्शन. सुपर इन्फेक्शन झालं आणि तरच lysogeny can be end with the lytic cycle, or otherwise, even though if you remove the repressor, if you denature the repressor, then the lysogeny cannot be converted to lytic cycle. याचं कारण त्याची ऑपरेटर प्रमोटर एका बाजूला राहतो, त्याचा इंट एका बाजूला राहतो आणि त्यांच्यामध्ये कधी ऍक्टिव्हिटी होऊ शकत नाही. पण तेच दुसऱ्या एका फाजचं इन्फेक्शन जर त्याला झालं तर पहिल्याचा ऑपरेटर प्रमोटर आणि दुसऱ्याचा इंट एकमेकांच्या जवळ येतील आणि मग तो एक्सप्रेस होऊ शकेल आणि एक्सिशन साठीचा एन्झाईम तयार होईल, की जे एक्सिशन साठीच्या एन्झाईमच्या इफेक्टमुळे दोन्ही फाजचे जिनोम डिटॅच होतील, प्रोफाईल दोन्ही डिटॅच होतील आणि लायटिक सायकल इथे कम्प्लीट होईल. सर्वांना हा पॉइंट कळलाय का? मी जरा थोडस मागे हे घेते. मी आता सांगितलेलं कळलं का बघा सर्वांना? दिग्विजय? हो मॅडम. हा, हो मॅडम, समजलं. समजलं ना? सुशांत? हो मॅडम, कळालं. ऋषिकेश? हो मॅडम, समजलं. बर, तुमच्या ह्याच्यात बॉईज किती येतो MSc 1 ला? तुमच्या 33 मध्ये मुलगे किती आहेत? नाही सांगतायत? ऋषिकेश, तुम्ही मुलं किती आहात? कुणाला सांगता येत नाही? सुशांत? 10-11च्या दरम्यान असतील मॅडम. तर चांगली गोष्ट अशी आहे की आत्ताची जी MSc 2 ची 5-6 जण होती, त्यांना रिझल्ट लागायच्या आधी चांगल्या ठिकाणी नोकऱ्या लागलेल्या आहेत. तुम्ही अंदाज घेतला असेल तर बघा. आपण सिरमचं कॅम्पस इंटरव्ह्यू आपल्या इथे घेणार आहोत. तर तुमच्या बॅच जर मध्ये एवढे बॉईज असतील तर तुम्हाला सर्वांना लगेच नोकरी लागू शकेल. फक्त सिन्सिअरली 2 वर्ष काम करा. त्यातले 1 वर्ष आता संपत आले, म्हणजे ऍक्च्युअली तुमच्या दृष्टीने 6 महिने झालेत आणि आता पुढचं तुम्हाला चालू करायचं आहे, पण नीट काम करा. आता उद्या एक आपण, पण तुम्हाला MSc 1 ला नाही जॉईन होता येत, उद्या एक कॅम्पस घेणार आहोत आपण. 27 मेंबरच जॉईन आहेत. Like lambda phage in P2 phage induction can't be done by any another way. दुसऱ्या कुठल्याही मार्गाने याचे इंडक्शन होत नाही except super infection as shown in the above diagram. This concept was proposed by scientist Bertani. हे दोघं जण भाऊंनी हे शोधून काढलेलं आहे की सुपर इन्फेक्शन झालं तर आणि तरच काय होणार आहे, इंडक्शन होणार आहे, अन्यथा होत नाही. दॅट इज द स्पेशल फीचर ऑफ P2 फाज. शॉर्ट नोट पूर्वी कायम विचारले जायचे, लायसोजेनी ऑफ P2 फाज, लायसोजेनी ऑफ P1 फाज. प्रत्येकाची स्पेशालिटी वेगळी आहे. P1 मध्ये आपण बघितलं तो काय आहे,
प्लाझ्मोडियल लायसोजेनी आहे, प्लाझ्मिड स्टेज मध्ये तो राहतो. इथे काय आहे, याचे सुपर इन्फेक्शन शिवाय इंडक्शन होत नाही. आणि याचा वे ऑफ ट्रान्सडक्शन इज स्पेशलाइज. हा जो फाज आहे हा स्पेशलाइज, तुम्ही SY पासून शिकत असाल, ट्रान्सडक्शन शिकलाय, बिकॉज साइट ऑफ इंटिग्रेशन ऍट बी आणि ऍट ई, ही साइट ऑफ इन्सर्शन जी आहे, इंटिग्रेशन आहे, ती एकच आहे, स्पेसिफिक आहे. आणि त्यामुळे स्पेसिफिक सेटमुळे तो जेव्हा डिटॅच होईल तेव्हा त्याच्या ऍडजस्टंट जे काही जीन असतील तेच फक्त कॅरी होत. मागच्या वेळेला काय झालेलं, इन्स्टेड ऑफ द फास्ट जिनोम डायरेक्टली सगळा अख्खा हेडफुल कटिंग मध्ये होस्ट जिनोम जाऊ शकतोय. त्यामुळे दॅट टाइप ऑफ ट्रान्सडक्शन इज कॉल्ड एज द जनरलाइज ट्रान्सडक्शन. परंतु इथे मात्र काय होणार आहे, स्पेशलाइज ट्रान्सडक्शन होणार आहे. जसं लॅमडा मध्ये झालेलं आहे, गाल आणि बायोच्या मध्ये जाऊन बसते. आयदर गाल किंवा आयदर बायो ही शेजारची जीन कॅरी आउट करू शकतात. त्याच पद्धतीने ह्यांची इन्सर्शनची साइट स्पेसिफिक आहे आणि देअरफॉर इट इज स्पेशलाइज टाइप ऑफ ट्रान्सडक्शन बिकॉज द साइट ऑफ इंटिग्रेशन इज स्पेसिफिक. That complete the lysogeny of P2 phage. आता आपल्याला पुढचं शिकायचं आहे लायसोजेनी ऑफ P22 phage. लायसोजेनी ऑफ P22 phage. तुम्ही एक कंपॅरेटिव्ह टेबल तयार करा. तो फाजचा त्याचे हे स्ट्रक्चर डायग्राम छोटी छोटी, त्याच्यानंतर हेड साइज डायमेन्शन काय आहे, टेलचे साइज डायमेन्शन्स काय आहेत, नंतर जिनोमचा साईज काय आहे, असं जर कंपॅरेटिव्हली तुम्ही एक टेबल तयार करून लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला यातला कुठलाही प्रश्न धर तो MCQ ला येऊ देत किंवा साधा आपला एखादी शॉर्ट नोट येऊ देत तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. डॅश फाज इज अ प्लाझ्मोडियल टाइप ऑफ लायसोजेनी, हा नेहमी आलेला प्रश्न आहे. तर ते आपल्याला कळलं पाहिजे. द इंडक्शन कॅन बी, म्हणजे इंडक्शन that is the conversion of lysogeny to lytic cycle. Induction is achieved by super infection only in dash type of phage. तर असे पद्धतीचे शॉर्ट MCQ ला प्रश्न येऊ शकतील. त्याचे स्पेशल फीचर्स आहेत हे आपल्याला समजले पाहिजेत. तर ह्या पद्धतीने त्यांची क्लासिफिकेशन सुद्धा दिलं असेल, ते तुम्ही कंपॅरेटिव्हली लिहिलं आणि चार्ट जर बघितला, लक्षात ठेवला तर तुम्हाला शॉर्ट नोट यायला सोपी जाईल. आता आपण चालू करणार आहोत लायसोजेनी ऑफ P22 phage. हा सुद्धा एंटेरोबॅक्टेरियोफाज P22 असं त्याचं नाव आहे. दिस फाज इज फ्रॉम पोडोव्हिरिडी फॅमिली. म्हणजे काय आपण बघूया एक मिनिटाने. या प्रत्येकाचा होस्ट तुम्ही लिहा, प्रत्येकाचं होस्ट लिहा तिन्हीकडे, म्हणजे तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी मेमराईज करणं सोपं जाईल. होस्ट इज अ साल्मोनेला टायफिम्युरियम. हे तुम्ही SY ला पण शिकला असाल ट्रान्सडक्शन शिकताना. P22 फाजचा होस्ट आहे साल्मोनेला टायफिम्युरियम. आत्ताच्या P1 P2 आपण दोन्हीकडे बघितले इश्चेरिशिया कोलाई आहे आणि एकीकडे त्याला होस्ट रेंज जे फास्ट आहे आणि एकीकडे शिगेला आणि इकोलाय असे दोघ जण आहेत. हे तुम्ही कंपॅरेटिव्हली लिहिलं तर तुम्हाला कुठलीही गोष्ट लक्षात ठेवणं सोपं जाईल. क्लासिफिकेशन आपण बघूया. ग्रुप 1 तिन्ही फास्ट तुमच्या अभ्यासाला आहेत, ते ग्रुप 1 चे आहेत कारण त्यांच्याकडे डबल स्ट्रँडेड DNA आहे. मगाची जी हे आहे पोडो व्हायरल आहे, त्याचं ऑर्डर आहे पोडो व्हायरल, हा टेल फाज आहे आणि फॅमिली पोडोव्हिरिडी. त्याला व्हेरी शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रॅक्टाईल टेल आहे. मागचे दोन्ही फाजेस आपण बघितले त्याला लॉंग टेल आहे, कॉन्ट्रॅक्टाईल होती आणि त्यामुळे इथे मात्र फॅमिली बदलली, पोडोव्हिरिडी, व्हेरी शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रॅक्टाईल टेल. जीनस इज P22 like virus and species is Enterobacteriophage P22. मॉर्फॉलॉजी, इट इज अ टेम्परेट फाज, म्हणजे जो लायसोजेनी मध्ये जातो तो फाज आहे.
पॉलिहेड्रल हेड आहे, डायमीटर 60 mm. इव्हन एमसीक्यू ला असं विचारलं जाईल, अमंग्स द फॉलोइंग डॅश इज द लार्जेस्ट पार्ट. ते आपण P1 मध्ये बघितलेलं आहे, त्याचा डायमीटर खूप जास्त आहे, टेलची लेंथ जास्त आहे, डायमेन्शन जास्त आहे. हा आहे डायमीटर 60 mm. Short tail with basal plate having 6 tail spikes. मोठी टेल नाही, अतिशय छोटी टेल आहे, एक छोटीशी बेसल प्लेट आहे, टेल फायबर नाहीये तर 6 टेल स्पाइक्स आहेत. डायग्राम इथे दाखवलेली आहे. एंटेरो बॅक्टेरियो 5P22. हेड आहे, टेल आहे आणि 2 छोटे हेल टेल स्पाइक्स आहेत. जिनोम डबल स्टँडर्ड लिनियर DNA प्रेझेंट इन इकोसाहेड्रॉन हेड. त्यात सांगण्यासारखं काही नाहीये. 44 किलो बेस पेअर लॉंग जिनोम जो आहे 44 किलो बेस पेअर लॉंग आहे, विथ 25% टर्मिनल रिडंडन्सी. 25% टर्मिनल रिडंडन्सी आहे, रिपीटेड बेस सिक्वेन्सेस आहेत. तो होल जिनोम इज सिक्वेन्स्ड, याचा जीन सगळा वाचून झालेला आहे. इट पजेस 65 जीन्स हॅव बीन अनोटेटेड. तो सगळा आपला डिटेल, त्याचा जीनचं काय जीन आहे, कुठला प्रोडक्ट तयार होतो, असे 65 जीनचा सगळा अभ्यास झालेला आहे. पुढचं वाक्य महत्वाचं आहे. अनालिसिस प्रूव्ड दॅट P22 phage evolved through extensive combination of other phages. इतर वेगवेगळ्या फाजेस बरोबर कॉम्बिनेशन होऊन हा इव्होल्युशन मध्ये, तुम्ही इव्होल्युशन हा पॉइंट पण शिकता आहात टॉपिक युनिट 1 मधला, त्याच्यामधल्या एक्सटेन्सिव्ह कॉम्बिनेशननी हा P22 फाज जनरेट झालाय असं सायंटिस्टचं म्हणणं आहे. त्याच्यातले जे 65 जीन्स आहेत हे वेगवेगळ्या फाजेस मधले आहेत आणि त्यामुळे एक्सटेन्सिव्ह कॉम्बिनेशन होत होत आत्ताचा P22 फाज हा जनरेट झालेला आहे, इव्हॉल्व्ह झालेला आहे. त्याचं इव्होल्युशन जर शोधायला गेलं तर हा ओरिजिनल P22 फाज नाही, अनेक फाजच्या कॉम्बिनेशनमुळे हा तयार झालेला आहे. लाईफ सायकल ऑफ P22 फाज. Adsorption site for P22 phage is still spike protein, which is the product of 9 gene. याच्यावर असलेले स्पाइक प्रोटीन जे आहे ते त्यांचे ऍडसॉर्प्शन साइट आहे की जे 9 जीनचा प्रोडक्ट आहे. and it also helps in penetration the membrane of the host cell. होस्ट सेल मेम्ब्रेनच्या पेनिट्रेशन साठी सुद्धा हा स्पाइक हा काम करतो. स्पाइक नॉट ओनली इज द ऍडसॉर्प्शन साइट, इट ऑल्सो हेल्प फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द फास्ट जिनोम इन द होस्ट जिनोम. मग आता रिसेप्टर साइट कुठली आहे? O antigen of the lipopolysaccharide of the outer wall layer of Salmonella typhimurium. साल्मोनेला टायफिम्युरियम हा सुद्धा ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहे. त्याची सेल वॉल बायलेअरची बनलेली आहे, आउटर वॉल लेअर आणि इन्नर पेप्टिडोग्लायकन लेअर. आउटर वॉल लेअर मध्ये लिपोपॉलिसॅकराइड आहे आणि ह्या लिपोपॉलिसॅकराइड मध्ये लिपिड ए, आर कोर आणि ओ साइड चेन. आता ही सुद्धा रिसेप्टर साइट तिन्हीची तुम्ही जर लिहून काढली तर आयुष्यात विसरणार नाही. आपण P2 ची बघितली होती, आर कोर ही रिसेप्टर साइट होती. P22 ला ओ अँटीजेन म्हणजे ओ साइड चेन जी आहे इट इज अ रिसेप्टर साइट. होस्ट वेगवेगळे आहेत त्यामुळे कम्पॅरेटिव्हली लिहा. सगळं एकदम एकाच वेळेला वाचलं तर तुम्हाला जमली होण्याचा प्रश्न आहे. त्याच्याऐवजी तुम्ही वाचा, सगळ्याचे मुद्देसूद आधी पॉइंट हे वहीवर घ्या आणि कम्पॅरेटिव्हली लिहून काढा, तुमचे विसरणार नाहीत. आफ्टर penetration of P22 phage may either enter in the lytic cycle or may undergo lysogeny. कुठल्याही फाज बाबत जसं घडतं तसं तो आयदर लायटिक सायकल मध्ये जाईल किंवा लायसोजेनी मध्ये जाईल. In the lytic cycle pathway, viral replication proceeds immediately
and releases approximately 200 to 300 progeny phages. जर तिची लायटिक सायकल होणार असेल तर P22 फाज इमिजिएटली रेप्लिकेशन करून घेतो स्वतःचे जिनोम. 200 ते 300 कॉपीज तयार होतात. त्याचे हेड, टेल स्पाइक्स, बेसल प्लेट सगळं तयार होईल. 200 ते 300 प्रोजेनी फाजेस तयार होतील आणि होस्ट सेल फुटून विदिन अन आवर there will be the lysis of the host cell to generate or to release 200 to 300 progeny phages. However, in the lysogenic pathway, the first phage chromosome integrate with the host chromosome and pass to the daughter cell through the cell division to form clone of lysogenic cell. हे सुद्धा तुम्ही अनेक वेळेला शिकलेले आहात. याच्यामध्ये जर लायसोजेनिक स्टेज मध्ये तो जाणार असेल तर फाजचा जिनोम होस्टच्या जिनोम बरोबर इंटिग्रेट होईल. होस्टच्या क्रोमोझोम बरोबर प्रोफाज हा रेप्लिकेट होत राहील. प्रत्येक डॉटर सेलला एक एक प्रोफाजची कॉपी मिळेल आणि तुम्हाला क्लोन ऑफ लायसोजेनिक सेल्स मिळतील. The primary factor controlling the lytic and lysogeny is the multiplicity of infection की ज्याला MOI म्हणतात. The primary factor की जो फॅक्टर ही सेल लायसोजेनीला जाणार का लायटिक सायकलला जाणार हे ठरवणारा एक फॅक्टर आहे, त्याला MOI म्हणतात. हाय MOI, जास्त MOI असेल, इट फेवर्स द लायसोजेनी. While low MOI, multiplicity of infection factor, it favors the lytic cycle. MOI चं कॉन्सन्ट्रेशन लो असेल तर तो लायटिक सायकलला जाईल आणि MOI चं कॉन्सन्ट्रेशन हाय असेल तर तो लायसोजेनेला जाईल. सेम, व्हेरी सिमिलर टू रिप्रेसर. P22 cells shows intrachromosomal type of lysogeny. जशी P1 मध्ये प्लाझ्मोडियल होती, P2 ला इंट्राक्रोमोझोमल होती आणि इथे सुद्धा इंट्राक्रोमोझोमल लायसोजेनी आहे. The site of integration is between gene A and gene C, which are the structural genes coding amino acid proline. ह्या सुद्धा MCQ ला येणारा प्रश्न आहे. Dash is the integration, site of integration is between हा दोन आहे. Dash is the site of integration in P22 phage. Proline amino acid चा साठीचा जो जीन आहे ती साइट आहे इंटिग्रेशन डी. Rarely it may integrate at some another site, secondary site. मॅक्झिमम वेळा तो प्रोलिन अमायनो ऍसिडच्या मधल्या जीन ए आणि जीन सी च्या मध्ये इंटिग्रेट होतो, परंतु कधी कधी रेअरली ऍक्सिडेंटली तो दुसऱ्या एखाद्या साइट मध्ये पण इंटिग्रेशन होऊ शकतो. लायसोजेनिक प्रोसेस इज ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर प्रोटीनच्या प्रभावाने आपण ह्याच्यामध्ये पण बघितलं, लॅम्बडा मध्ये बघितलं किंवा आता P1 मध्ये बघितलं, P2 मध्ये बघितलं, तर रिप्रेसर प्रोटीनच्या प्रभावामुळे लायसोजेनी प्रोसेस ही कंप्लीट होते. इट लीड्स टू इंटिग्रेशन ऑफ जिनोम इनटू द होस्ट जिनोम. अलॉंग विथ द C2 जीन, आता आपण ह्याच्यापासून शिकतो, C2 जीन इज प्रोड्युसिंग रिप्रेसर प्रोटीन. सगळ्या लायसोजेनीमध्ये काही काही गोष्टी वेगळ्या आहेत, त्या आपण बघूया. Along with the C2 gene, which is producing repressor, following genes are responsible for establishment of lysogeny. लायसोजेनी व्हायचं असेल तर रिप्रेसर प्रोटीन तयार व्हायला पाहिजे आणि रिप्रेसर प्रोटीन तयार करणारा जो C2 जीन आहे तो त्याला काही इतर जीन पण थोडीशी मदत करतात. कशी आहे ती आपण बघूया. एस्टॅब्लिशमेंट लायसोजेनी होण्यासाठी C2 जीन रिप्रेसर प्रोटीन तयार करतो. C1 gene is producing the product necessary for expression of C2 and INT gene. C1 चा रोल काय आहे, तो स्टिम्युलेट करणार आहे C2 जीनला आणि INT जीनला. C1 करेल, C2 जीनला स्टिम्युलेट करेल, त्याचे एक्सप्रेशन होईल, रिप्रेसर प्रोटीन तयार होतील आणि इंटिग्रेशन साठी लागणारं INT जीन जे आहे
त्याला पण C1G चा प्रोडक्ट हा स्टिम्युलेट करेल, त्याचं एक्सप्रेशन तो तयार करेल. While the C3 gene product is necessary for expression of C2 and INT. आता नीट तीन गोष्टी एकमेकांशी जुळलेल्या आहेत बघा. C3 चा रोल काय? C2 ला इंड्यूस करणं, इंट जीनला इंड्यूस करणं. मग C2 इंड्यूस कधी होणार? C3 च्या प्रॉडक्टच्या प्रेझेन्स मध्ये C2 इंड्यूस होणार. C2 इंड्यूस झाला की तो रिप्रेसर प्रोटीन तयार करणार आहे. परंतु तो होण्यासाठी C1 जीननी त्याला एक्सप्रेस करायसाठी C2 जीनला एक्सप्रेस करायला C1 जीन लागतो. आणि तो C1 जीन सुद्धा अगेन इंटिग्रेज, म्हणजे इंटिग्रेजच्या एक्सप्रेशन साठी C1 पण लागणार, C3 लागणार. आणि C2 च्या एक्सप्रेशन होण्यासाठी C1 पण लागणार आणि C3 पण लागणार. आणि त्यामुळे हे त्यांच्या C2 एकटा ही गोष्ट करू शकत नाही, त्याला C1 आणि C3 ची मदत लागती. Thus C2 gene produces repressor protein with auxiliary genes C1 and C3. C1 आणि C3 जीनच्या प्रॉडक्टच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये C2 जीन रिप्रेसर प्रोटीन तयार करेल, सायमल्टेनियसली इंटिग्रेज एन्झाईम तयार होईल आणि मग लायसोजेनी एस्टॅब्लिश होईल. परत एकदा लक्ष द्या, लायसोजेनी एक्सप्रेस व्हायसाठी, इंड्यूस होण्यासाठी, एस्टॅब्लिश व्हायसाठी रिप्रेसर प्रोटीन लागणार आहे. रिप्रेसर प्रोटीन कोण तयार करतं? प्रॉब्लेमच नाही, डोळे झाकून C2 जीन. पण हा C2 जीन एक्सप्रेस व्हायला एकीकडनं C1 जीनचा प्रोडक्ट लागतोय आणि एकीकडनं C3 जीनचा प्रोडक्ट लागतं. हे दोन प्रोडक्ट तयार झाले की मग C2 उठेल आणि रिप्रेसर प्रोटीन तयार करेल आणि तो रिप्रेसर प्रोटीनच्या प्रभावाने लायसोजेनी. त्याचबरोबरीने दुसऱ्या ठिकाणी काय होणार आहे? C1 आणि C2 जीनचे प्रोडक्ट इंट जीनला एक्सप्रेस करणार आहेत आणि ते इंटिग्रेज तयार करतील. आणि त्यामुळे रिप्रेसर प्रोटीन, इंटिग्रेज जीन, इंटिग्रेज एन्झाईम या दोन्हीच्या मदतीने फास्टचा जिनोम होस्टच्या जिनोम मध्ये प्रोलिनच्या शेजारच्या जीन ए आणि जीन बी च्या मध्ये जाऊन इंटिग्रेट होऊन बसेल, तर आणि तरच लायसोजेनी होणार आहे. P22 phase has an additional regulatory event which is totally absent in the lambda. ह्या P22 phase मध्ये एक ऍडिशनल रेग्युलेटरी एलिमेंट आहे की जो आतापर्यंत आपण कधीही बघितलेला नाही. दॅट इज द अँटीजीन which is producing anti-repressor, neutralizing the effect of repressor and leads to lytic cycle. C2 रिप्रेसर प्रोटीन तयार करेल, लायसोजेनी होईल. ही C2 चं रिप्रेसर प्रोटीन करायला एकीकडनं C1 एकीकडे C3 मदत करेल, C2 रिप्रेसर प्रोटीन करेल आणि लायसोजेनी होईल. पण सेल मध्ये, त्या फाज मध्ये अजून एक वेगळा जीन आहे, त्याला आंट जीन म्हणतात, की जो अँटी रिप्रेसर प्रोटीन तयार करेल. C2 ने रिप्रेसर प्रोटीन केले रे केले, अँट जीनचे काय करतील? ते न्यूट्रलाइज करून टाकतील आणि रिप्रेसर प्रोटीनच्या अभावी लायसोजेनीच्या ऐवजी लायटिक सायकल होणार आहे. While the MNT gene, that is called as the maintenance genes, the product of maintenance gene inhibit the anti-repressor protein effect. म्हणजे आता आपण बघितलं C2 तयार करणार रिप्रेसर, रिप्रेसरचा इफेक्ट कॅन्सर करायला अँटीजीन, अँटी रिप्रेसर इफेक्ट गेला की इमिजिएटली लायटिक सायकल. आणि तिसरा एक त्यांच्यामध्ये आहे MNT जीन, दॅट इज अ मेंटेनन्स जीन्स. आणि त्याचा जो प्रॉडक्ट आहे तो काय करतो? अँटी रिप्रेसरचा इफेक्ट घालवतो. इट रिप्रेस द अँटी रिप्रेसर प्रोटीन इफेक्ट. And due to inability of anti-repressor work, repressor get activated and the lysogen is maintained by the MNT. नावच अर्थ सांगते, मेंटेनन्स जीन की जो लायसोजेनी मेंटेन करणार आहे. म्हणजे एक रिप्रेसर, त्याला मारायला अँटी रिप्रेसरला मारायला मेंटेनन्स प्रोडक्ट. आणि मेंटेनन्सच्या इफेक्टमुळे अँटी रिप्रेसरचं काम थांबेल, रिप्रेसर तयार होईल आणि रिप्रेसर झाले की लायसोजेनी मेंटेन होईल. आणि म्हणून त्या MNTचा रोल आहे अँटी रिप्रेसर इनहिबिट करणं आणि त्याचं अनस्टेबल करणं.
अँटी रिप्रेसर नो रोल इन द लायटिक सायकल ऑफ P22. त्यांचा लायटिक सायकल मध्ये रोल नाही. बट सेम कॅन न्यूट्रलाइज द रिप्रेसर ऑफ अदर फाजेस लाईक लॅम्बडा. एकदा का त्याने अँटी रिप्रेसर तयार केला, तसं इमॅजिन करा एक सेल आहे, त्याच्यामध्ये अँटी रिप्रेसर तयार झालेला आहे आणि तिथं लॅम्बडा सारख्या एखाद्या दुसऱ्या फाजचं इन्फेक्शन झालंय, लायसोजेनी झालंय, तर तो अँटी रिप्रेसर स्वतःचे रिप्रेसर तो न्यूट्रलाइज करेलच करेल, परंतु इतर काही फाजेसचं पण तो न्यूट्रलाइज करू शकतो. Therefore, in the influence of anti-repressor, phage detach from the chromosome and enter in the lytic cycle. ही गोष्ट नीट समजलीये का बघा. आपण पहिल्यापासून परत थोडस मागे जाऊया. रिप्रेसर प्रोटीन तयार करणारा जीन आहे C2 जीन. C2 जीन तयार व्हायला जीन 1 आणि जीन 3 चे दोन्हीचे प्रॉडक्ट स्टिम्युलेट करणार आहेत आणि C2 तयार होणार आहे. तसं C1 आणि C2 आणि C1 आणि C3 चा रोल आहे इंटला एक्सप्रेस करणं, इंटिग्रेस तयार होणं, आणि त्यामुळे C1, C2 आणि C3च्या आणि इंटिग्रेटच्या सर्वांच्या कॉम्बिनेशननी त्यांच्या सगळ्यांच्या ऍक्टिव्हिटीमुळे रिप्रेसर व्हील, इंटिग्रेस व्हील आणि फाजचा जिनोम होस्टच्या जिनोमवर इंटिग्रेट होऊन लायसोजेनिक व्हील. परंतु त्या सेलमध्ये अजून एक वेगळा जीन आहे की याच्यामुळे तो आहे अँट जीन. हा काय तयार करतो? अँटी रिप्रेसर तयार करतो. आणि अँटी रिप्रेसर काय करतो? रिप्रेसर न्यूट्रल, म्हणजे C1, C2, C3 चा सगळा रोल धुळीत मिसळेल आणि अँट जीन रिप्रेसर सगळे न्यूट्रलाइज करून टाकेल. रिप्रेसर न्यूट्रलाइज झाले की लायसोजेनी टू लायटिक सायकल मध्ये जाईल. आणि त्याच्याही बरोबरीने MNT जीन आहे, मेंटेनन्स जीन आहे, तो अँटी रिप्रेसरचा इफेक्ट घालवेल. अँटी रिप्रेसरचा इफेक्ट गेला की रिप्रेसरचा इफेक्ट होईल आणि रिप्रेसरच्या प्रेझेन्स मध्ये लायसोजेनी होईल. हे असे एकमेकांना मारण्याचं काम, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचं काम हे वेगवेगळे जीन प्रोडक्ट करत आहेत. हे त्याच्याबद्दल झालं. अँट जीन, MNT जीन ह्याचे रोल आपण बघितले. पण हा जो अँटी रिप्रेसर आहे हा P22 च रिप्रेसर तर घालवतोच, परंतु तिथे दुसऱ्या एखाद्या फाजचं इन्फेक्शन झालेलं असेल तर त्याचे रिप्रेसर पण तो न्यूट्रलाइज करतो. त्याच्या रिप्रेसर न्यूट्रलाइज झाले की लायसोजेनीची लायटिक सायकल होईल. ही थोडी वेगळ्या पद्धतीची मेकॅनिझम आहे. Phage genome replicates to form many copies and most of the copies engage to form a structural capsid. म्हणजे अँटी रिप्रेसरच्या इफेक्टमुळे रिप्रेसर गेले, फाज डिटॅच होईल, तो त्याच्या कॉपीज काढून घेईल, सगळे कॉपीज मुळे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स तयार करतील, असेंब्ली व्हील आणि मग असेंब्ली पाथवे बघायचं आपल्याला. P22 first produces pro-capsid and then packages with the DNA. हा एक पॉइंट आपण नंतर बघूया. 10 वाजत आलेत, थोडं राहिलंय पण असू दे, नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. आज 28 जणच आहेत. बरं, आत्ताची परीक्षा कशी गेली? सायली, तुमची आत्ता एक परीक्षा झाली. शिवानी, प्रज्ञा, हा मॅम, छान गेली. चांगली गेली. व्हायरॉलॉजी? हो मॅम, खूप सोपं होतं. बरं, शिवानी, येस मॅम. कसं होतं ग पेपर? छान होता मॅम. चांगला होता. आम्ही तुमची बॅच ह्या वर्षी चांगली आहे असं काल चर्चा करत होतो. आता बघूया रिझल्ट कसा लागतोय. मुजावर, मुजावरने नुसतं ऑन करून ठेवलं गायब आहे. आज करे आहे की
कसा गेला रे पेपर? छान होता. चांगला होता. सुशांत, हो मॅडम चांगलं गेलं. सुशांत चांगला गेला. तू व्हायरोलॉजी सोडून आलायस इकडं म्हणून तुला खास विचारलं. हो गेला गेला छान ओके, गेला. ठीक आहे ठीक. चालतंय, आता थांबते मी. पुढचं लेक्चर होईल आणि दुपारी तुम्हाला परत आज काहीतरी असतं ना, 12 ते 2. ठीक आहे, मी थांबते आता. 10 वाजत आलेत. हॅलो, बाकीचे येणार आहेत का? एवढीच जण आहेत आज? आधीच्या लेक्चरला किती जण होते? हॅलो, ऐकू येतंय का सगळ्यांना? हो मॅम. ओके, सो बाकीचे कुठे आहेत? लास्ट लेक्चरला किती जण होते? 27 का काहीतरी होतं. काय? 27. कुठे गेले सगळे? रिजॉईन करणार आहेत का? लास्ट लेक्चरला आपण काय डिस्कस केलं होतं? कॅन एनीवन रिवाइंड? लास्ट ऑनलाईन लेक्चरला आपण काय डिस्कस केलेलं? ऐश्वर्या बोबडे आहे का? ऐश्वर्या बोबडे? मॅम, Yes. Can you repeat what we have seen in last lecture? लाईव्ह वॅक्सिन आणि किल्ड वॅक्सिन असं बघितलं होतं. अजून? आणि मॅडम एवढंच आठवतं. अजून कोण आहे का आठवतंय त्याला आपण काय काय बघितलं होतं ते?
रचिता पोलिओ वॅक्सिनचे 2 टाईप. बरोबर. सेबिन. अजून दिग्विजय. दिग्विजय आहे का? हो मॅडम. काय बघितलं आपण लास्ट लेक्चर मध्ये? कशाबद्दल घेतलेलं लास्ट लेक्चर आपण? सुप्रिया. सुप्रिया कोळेकर. हॅलो. हा मॅम. ते लाईव्ह वॅक्सिन वगैरे ते सेफ्टी वगैरे ते बघितलेलं ना. ते आपण मागच्या त्याच्या आधीच्या ह्याच्यात बघितलेलं. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण त्याचे पुढचे पॉइंट्स बघितले होते. मॅम सब युनिट वॅक्सिन आणि त्याचे टाइप्स बघितले होते. बरं, कोणकोणते बघितलेले आठवत आहे का? प्रोटीन बेस्ड सब युनिट वॅक्सिन, पॉलिसेकेट वॅक्सिन आणि कॉन्जुगेट बेस्ड. सब युनिट मध्ये प्रोटीन बेस्ड सब युनिट वॅक्सिन एक बघितलं होतं आपण, आणि पॉलिसॅकराइड वॅक्सिन्स बघितले होते, आणि कॉन्जुगेट सब युनिट वॅक्सिन्स, असे 3 टाईप आपण बघितले होते. आठवतात का कोणाला? रिवाइज करायचंय का? हो Revise मॅडम, करा रिवाइज. पीडीएफ दिसते सगळ्यांना? हो दिसते. So so far we have seen what are the types of various vaccines, how they work, how they elicit their immune responses in your body, what kind of antigenic response and what kind of antigen is acting as a whole for those vaccines. मग त्याच्यात आपण वेगवेगळे टाइप्स बघितले होते. त्याच्यात आपण ते पाहिले की लाईव्ह अटेन्युएटेड वॅक्सिन्स विच इन्क्लूड्स ओरल पोलिओ वॅक्सिन विच इज लाईव्ह अँड अटेन्युएटेड. लाईव्ह आहे कारण ओरिजिनल जो डिसीज कॉज करतोय तोच व्हायरस इथे लिव्हिंग आहे, आणि पण तो काय केलेला आहे, अटेन्युएट केलेला आहे. इट इज पसाज्ड इन टू व्हेरियस टिश्यूज किंवा वेगवेगळे अजून मेथड्स आणि टेक्निक्स वापरून, मॉलिक्युलर बायोलॉजीच्या टेक्निक्स वापरून वी हॅव अटेन्युएटेड दॅट व्हायरस. अटेन्युएशन केलंय म्हणजे काय केलंय, वी हॅव मेंटेन्ड इट्स अँटीजेनिक स्टिम्युलेटिंग पार्ट त्या व्हायरसचा, पण डिसीज कॉझिंग व्हिरुलन्स फॅक्टर जो आहे त्या व्हायरसचा किंवा बॅक्टेरियाचा, दॅट वी हॅव विकंड, विच इज कॉल्ड अटेन्युएशन. नंतर ट्युबरक्युलोसिस, बीसीजी, हे सगळे जे एक्झाम्पल्स आहेत ऑफ इच वॅक्सिन टाईप, हे तुम्हाला कंपल्सरी माहिती पाहिजेत. ऍटलीस्ट 2-2, 3-3 तरी प्रत्येक वॅक्सिनचे टाइप्सचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहिती हवेत, कारण ते तुम्हाला आयदर जर तुम्हाला शॉर्ट तुमचे आता एप्रिलमध्ये ना, सो एमसीक्यू साठी दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्याच्यातलं कुठलाही येऊ शकतो पॉईंट, ह्याच्यातलं कुठल्याही वॅक्सिनचं नाव येऊ शकतं, आणि हे कोणत्या प्रकारचं वॅक्सिन आहे असं एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकेल. सो यू हॅव टू नो ऑल दिस टेबल बाय हार्ट, कुठलं वॅक्सिन कोणकोणत्या प्रकारचं आहे ते. मी तुम्हाला हे जे वॅक्सिनचे आपले आता आपण जे लेक्चरसाठी वापरणारे पीडीएफ आहेत, त्या सगळ्या पीडीएफ मी तुमच्या गुगल क्लासरूमवर एक फोल्डर टाकते वॅक्सिनचा, वॅक्सिन आणि अँटीव्हायरल ड्रगचा, असा पूर्ण फोल्डर टाकते. त्या फोल्डरमध्ये सगळे तुमचे या युनिटशी रिलेटेड सगळे रेफरन्सेस मी ऍड करते. कुणाला काय त्याच्यात कमी वाटत असेल, रेफरन्सिंग कमी पडत असेल तर लेट मी नो, मी अजून मग शोधून तुमच्यासाठी देऊ शकते. पण ऍटलीस्ट दिलेले जे 3-4 पीडीएफ आहेत त्याचा तरी अभ्यास व्यवस्थित करून या, म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चनचे आन्सर्स बरोबर देता येतील. सो लाईव्ह अटेन्युएटेड बघितलं, ट्युबरक्युलोसिस, ओरल पोलिओ वॅक्सिन, मीजल्स, रोटाव्हायरस आणि येलो फीवर आर ऑल लाईव्ह अटेन्युएटेड वॅक्सिन्स. नंतर इनॅक्टिव्हेटेड. Why it is called inactivated? Because we have killed those viruses or bacteria with the help of heat or formaldehyde or different types of chemical techniques. लायोफिलायझेशन, अशा वेगवेगळ्या टेक्निकनी आपण किल केलेला आहे तो. बिकॉज इट इज किल्ड इट कॅन नॉट कॉज डिसीज. म्हणून त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलेलं आहे, होल सेल पर्ट्रुसिस, होल एंटायर सेल इज युज्ड, बॅक्टेरियल सेल इज युज्ड एज अ वॅक्सिन. इनॅक्टिव्हेटेड पोलिओ व्हायरस, हे 2 आपण प्रकार इनॅक्टिव्हेटेड वॅक्सिन्स मध्ये बघितले. नंतर वी हॅव सीन सब युनिट वॅक्सिन्स. त्याच्यामध्ये आपण 2-3 प्रकारचे
त्याच्यामध्ये आपण हे वेगवेगळ्या प्रकारचे सब टाइप्स बघितले वॅक्सिनचे. त्याच्यामध्ये प्रोटीन बेस्ड सब युनिट वॅक्सिन्स होते, पॉलिसॅकराइड बेस्ड सब युनिट वॅक्सिन्स होते, अँड देन कॉन्जुगेट सब युनिट वॅक्सिन्स होते. सो प्रोटीन बेस्ड मध्ये अँटीजेनिक पार्ट जो येतो आयदर बॅक्टेरिया और व्हायरस, त्याचा जो अँटीजेनिक पार्ट आहे विच इज प्रोटीन, ते प्रोटीन अँटीजेन म्हणून यूज करतात आणि ते प्रोटीन जे आहे ते आपण इंजेक्ट करतो ह्युमन्स मध्ये टू एलिसिट some kind of an immune response against that particular antigen which is associated with that virus or bacteria. हे झालं प्रोटीन बेस्ड सब युनिट वॅक्सिन. पॉलिसॅकराइड मध्ये आपण बघितलं बरेचसे बॅक्टेरिया विच आर कॅप्स्युलेटेड, त्याच्या फायगोसायटोसिस व्यवस्थित होत नाही, अँटीजन प्रेझेंटिंग व्यवस्थित होत नाही. मग त्या कॅप्सूलच्या अगेन्स्टच ऑलरेडी बाहेर जी कॅप्सूल आहे त्याच्या अगेन्स्टच जर इम्युन रिस्पॉन्स एलिसिट झाला तर बॅक्टेरिया लगेच सापडेल बॉडीला. म्हणून ते काय करतात, कॅप्सूल विच इज ऑफ अ पॉलिसॅकराइड विच इज मेड ऑफ अ पॉलिसॅकराइड, तर त्या पॉलिसॅकराइड मॉलिक्युलच्या अगेन्स्ट रिस्पॉन्स एलिसिट होण्यासाठी दॅट कॅप्सूल or the polysaccharide incorporated in that capsule is used as an antigen. त्या अँटीजेन पासून वॅक्सिन तयार करून मग कॅप्सूलच्या अगेन्स्टच इम्युन रिस्पॉन्स बॉडीमध्ये यावा म्हणून मग पॉलिसॅकराइड बेस्ड कॅप्सूल्स इम्युन वॅक्सिन जे आहेत ते युज केले जातात. बऱ्याचदा काय होतं, पॉलिसॅकराइड जे आहेत दे कॅन नॉट ऍक्ट ऍज अ परफेक्ट अँटीजेन फॉर युअर बॉडी. त्यांचं अँटीजेनिक जे स्टिम्युलेशन असतं ते बॉडीला कमी पडतं आणि त्यामुळे अँटीबॉडीज व्यवस्थित मेमरी सेल्स तयार होत नाही. मग काय करतात, कॉन्जुगेशन होतं. कशाचं कॉन्जुगेशन करतात ते, प्रोटीन अँड कॅप्सूल और पॉलिसॅकराइड. प्रोटीन कॅरियर म्हणून दिला जातो त्या पॉलिसॅकराइडला आणि विथ द हेल्प ऑफ दॅट प्रोटीन कॅरियर द एंटायर वॅक्सिन मॉलिक्यूल म्हणजे प्रोटीनचा कॅरियर आणि पॉलिसॅकराइड विच इज अन अँटीजेनिक पार्ट ऑफ दॅट कॅप्स्युलेटेड बॅक्टेरिया, तर हे एकत्र येऊन काय करतात, इट ऍक्ट्स द परफेक्ट अँटीजेन इन ऑर्डर टू एलिसिट अन इम्युन रिस्पॉन्स. आणि मग चांगल्या क्वालिटीचं तुम्हाला अँटीबॉडीज मिळू शकतात आणि मेमरी सेल्स मिळू शकतात. म्हणून मग कॉन्जुगेट वॅक्सिन वापरायचं. म्हणजे पॉलिसॅकराइड वॅक्सिन आहेत पण त्याचा एवढा चांगला इम्युन रिस्पॉन्स येत नाही, म्हणून त्यांनी मग पुढे जाऊन अजून ऍडव्हान्स काय केलेलं आहे तर कॉन्जुगेट. प्रोटीन कधीही चांगला अँटीजेन म्हणूनच काम करतो, म्हणून मग प्रोटीन आणि पॉलिसॅकराइड याचं कॉम्बिनेशन केलं त्यांनी आणि तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो आहे तो वॅक्सिन म्हणून वापरलाय, म्हणून त्याला काय म्हणलेलं त्यांनी, कॉन्जुगेट वॅक्सिन. मग सब युनिट मध्ये असेल्युलर पर्ट्युसिस ते एक वापरला, तो एक वॅक्सिन आहे विच इज सब युनिट प्युरिफाईड अँटीजेन. हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झा टाईप बी, न्यूमोकोकल, हे वेगवेगळे व्हायरसेस आहेत. न्यूमोकोकल V7, V10 आणि V13 हे 3 जे स्ट्रेन्स आहेत ते, आणि हेपॅटायटिस बी, तर हे सब युनिट वॅक्सिन्स म्हणून वापरले जातात. नंतर टॉक्झॉइड्स मध्ये आपण बघितलं शेवटच्या पार्टमध्ये की टेटनस टॉक्झॉइड आणि डिप्थेरिया टॉक्झॉइड. सो बॅक्टेरिया टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करतात, ते एंटर इन टू द ब्लड स्ट्रीम आणि नंतर त्यामुळे आपल्याला डिसीज कॉज होऊ शकतो. सो दॅट टॉक्झिनच्या अगेन्स्टच अँटीबॉडी तयार करण्यासाठी दॅट टॉक्झिन इज फिल्टर्ड फ्रॉम दोज बॅक्टेरिया. नंतर हीट ट्रीटमेंटने किंवा वेगवेगळ्या केमिकल ट्रीटमेंटने त्याची टॉक्झिसिटी जी आहे, डिसीज कॉजिंग कॅपेबिलिटी आहे जी, त्यात असे काही मॉलिक्युल्स असतील ते चेंज करून ते हार्मलेस टॉक्झिन तयार केलं जातं. दॅट हार्मलेस टॉक्झिन इज नोन एज टॉक्झॉइड आणि ते टॉक्झॉइड वॅक्सिन म्हणून ब्लड मध्ये आपलं इंजेक्ट केलं की त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तुमच्या तयार होणार आहेत. आता याच्यातले हे झालं रिव्हिजन. तुम्हाला कळले आपण कुठले कुठले बघितले, अंदाज आला का की हे काय झाले, आपले कन्व्हेन्शनल झाले. आपल्या सिलेबसमध्ये 2 वेगवेगळे टाईप दिलेत तुम्हाला, एक कन्व्हेन्शनल ट्रॅडिशनल वॅक्सिन्स आहेत आणि नंतर मॉडर्न वॅक्सिन्स आहेत. मॉडर्न बेसिकली मीन्स की द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी, जेनेटिक इंजिनिअरिंग यूज करून जे वॅक्सिन्स तयार केलेले आहेत दोज आर मॉडर्न वॅक्सिन्स. ऍडव्हान्स टेक्निक्स जे आहे जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या त्या. मग याच्यातले लाईव्ह अटेन्युएटेड वॅक्सिन, इनॅक्टिव्हेटेड और किल्ड वॅक्सिन आणि टॉक्झॉइड म्हणजे इनॅक्टिव्हेटेड टॉक्झिन्स, हे जे 3 पॉइंट आहेत दे आर कन्व्हेन्शनल वॅक्सिन टाइप्स, जे पूर्वीपासून ट्रॅडिशनल वॅक्सिन्स म्हणून यूज केले जातात. हे 3 प्रकारचे आहेत, लाईव्ह अटेन्युएटेड, इनॅक्टिव्हेटेड आणि टॉक्झॉइड्स. त्याच्यामध्ये जेनेटिक इंजिनिअरिंग फार रेअरली यूज होतं, नाहीच यूज होत जेनेटिक इंजिनिअरिंग. बेसिक केमिकल आणि फिजिकल जे टेक्निक्स असतील, हिटिंग, केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरे त्या यूज केल्या जातात. यू डू नॉट मॅनिप्युलेट द डीएनए ऑफ अ पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया आर्टिफिशियली इन विट्रो, जेणेकरून तुमचं हे वॅक्सिन तयार व्हावं. म्हणून लाईव्ह अटेन्युएटेड, नीट लक्ष देऊन बघा. तुम्हाला जर लॉंग आन्सरला किंवा आता तुम्हाला एमसीक्यू ला क्वेश्चन आला की फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कन्व्हेन्शनल वॅक्सिन्स और ट्रेडिशनल वॅक्सिन्स एक्सेप्ट,
तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की कोणकोणत्या प्रकारचे जे वॅक्सिन टाइप्स आहेत ते कन्व्हेन्शनल आहेत आणि कोणकोणते ते मॉडर्न आहेत. सो लाईव्ह अटेन्युएटेड, इनॅक्टिव्हेटेड आणि टॉक्झॉइड वॅक्सिन्स, दीज आर ऑल कन्व्हेन्शनल ट्रेडिशनल वॅक्सिन्स. सबयुनिट वॅक्सिन, सबयुनिट वॅक्सिन्स मध्ये प्रोटीन बेस्ड, पॉलीसॅकराइड, कॉन्जुगेट, ऑल दीज आर मॉडर्न वॅक्सिन. त्याचे ते काय आहेत, मॉडर्न वॅक्सिन्स मध्ये त्यांना कन्सिडर केलं जातं. बिकॉज त्याचे प्रोटीन वॅक्सिन आपण तयार करतोय ते काय करणार आहे, आपण बॅक्टेरिया जो आहे, सपोज आता असेल्युलर पर्ट्युसिस आहे, त्या पर्ट्युसिस किंवा हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झा, त्या हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झा, हेपेटायटिस बी, हे वेगवेगळे जे व्हायरसेस आणि बॅक्टेरिया आहेत त्याच्यामधले प्रोटीन्स किंवा त्याचे कॅप्सूल्स आपण वेगळे काढतोय बाजूला आणि त्या वेगळे काढलेल्या प्रोटीन्स किंवा पॉलीसॅकराइड्सचं आपण वॅक्सिन तयार करतो. बरोबर. मग हे वेगळे काढतोय म्हणजे कसे काढतोय आपण वेगळे, आपण काय खूप मोठ्या प्रमाणावर हेपेटायटिस बी तयार करून मग त्याच्यावरचं सरफेस अँटीजेन बाजूला काढतोय का, तर तसं नाही करत. कारण ते करणं खूप अवघड आहे आणि इट इज व्हेरी रिस्की. कुठलाही पॅथोजेनिक व्हायरसवर बॅक्टेरिया हँडल करणं ऑन अ लार्ज स्केल इज व्हेरी रिस्की फॉर सायंटिस्ट. आणि सायंटिस्टला रिस्की असल्यामुळे, सायंटिस्टला एक्सपोजरची भीती असल्यामुळे इट इज व्हेरी रिस्की फॉर ऑल द बाकीची जी माणसं आहेत, सोशल जी बाकीची त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणारी माणसं आहेत त्यांच्यासाठी पण रिस्की आहे. चुकून एखादा व्हायरस लीक झाला, चुकून तो सायंटिस्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असा व्हायरस आला आणि दॅट सायंटिस्ट गेट्स एक्सपोज टू दॅट व्हायरस आणि त्या सायंटिस्ट नंतर त्रास होऊन नंतर तो बाहेर फिरला, तर इट कॅन कॉज इन एंडेमिक, किंवा तिथल्या तिथे लोकांना त्याचा सगळ्यांचा एखादी लॅब बंद पडू शकते बिकॉज ऑल आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटायटिस बी एकमेकांमुळे. तर अशा प्रकारे सायंटिस्टना तर रिस्क आहेच आणि बाकीच्या त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणाऱ्या माणसांना पण रिस्क आहे. सो वॅक्सिन तयार करताना अशा प्रकारे टेक्निक किंवा अशा प्रकारे एखादी ऍडव्हान्समेंट तयार कन्सिडर केली जाते की इट रिक्वायर्स व्हेरी लेस कॉन्टॅक्ट विथ द ऍक्च्युअल पॅथोजेनिक व्हायरस. कमीत कमी सायंटिस्टचा कमीत कमी वेळासाठी कमीत कमी व्हायरसेस बरोबर कॉन्टॅक्ट व्हावा आणि व्हॅक्सिन तयार व्हावं, बॅक्टेरियाचं वॅक्सिन, बॅक्टेरिया और व्हायरस यांचं वॅक्सिन तयार व्हावं, अशा प्रकारच्या मेथड्स आहेत त्या शोधल्या जातात जेणेकरून सगळं क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्युरन्स आणि सेफ्टी प्रोफाईल व्यवस्थित त्याची मेंटेन व्हावी. सो सब युनिट वॅक्सिन तयार करताना ऍक्च्युअल सेल्स भरपूर प्रमाणात व्हायरसेसचे किंवा बॅक्टेरियाचे तयार करून त्याच्यापासून पॉलीसॅकराइड्स किंवा त्याच्यापासून त्यांचे प्रोटीन्स बाजूला काढले जात नाही. हेपेटायटिस बीचं वॅक्सिन फॉर एक्झाम्पल, हेपेटायटिस बीचं वॅक्सिन कसं तयार केलं जातं, तर हेपेटायटिस बीचा सरफेस अँटीजेन जो आहे, हे बी सरफेस अँटीजेन, हे सरफेस अँटीजेन काय आहे, प्रोटीन आहे. बरोबर, सरफेस अँटीजेन इज अ प्रोटीन. सो तो प्रोटीन इज युज्ड ऍज अ वॅक्सिन आणि त्या प्रोटीनच्या अगेन्स्ट काय करतो आपण, इम्युन रिस्पॉन्स तुमच्या बॉडीमध्ये तयार केला जातो. मग हे प्रोटीन जे आहे ते कसं मिळवलं जातं वॅक्सिन मध्ये, तर हेपेटायटिस बीच्या डीएनए मध्ये ते प्रोटीन तयार करण्यासाठीचा कोड असणार आहे. सगळ्यांना माहितीये की प्रोटीन कसं तयार होतं, रेप्लिकेशन, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, सगळ्यांना हे माहितीये. सो द हेपेटायटिस बी हॅज दॅट कोड फॉर द सरफेस अँटीजेन प्रोटीन. बरोबर. मग काय करणार आहे आपण, हेपेटायटिस बीचा जो कोड आहे, जो तो प्रोटीन तयार करण्यासाठी जो डीएनएचा कोड युज केला जातो, दॅट पार्ट ऑफ अ डीएनए इज रिमूव्ह फ्रॉम दॅट हेपेटायटिस बी, किंवा तो क्लोन केला जातो हेपेटायटिस बीचा जो डीएनए आहे तो, तेवढाच पार्ट. अँड दॅट डीएनए सेगमेंट इज इनकॉर्पोरेट इनटू द ईस्ट सेल विच इज हार्मलेस. ईस्ट सेल मध्ये तो डीएनए इनकॉर्पोरेट केला जातो विथ द हेल्प ऑफ वेक्टर और विथ द हेल्प ऑफ प्लाझमिड्स. डिफरंट काइंड ऑफ molecular techniques are there to incorporate a DNA into some kind of a vector. So अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स यूज करून काय केलं जातं, आपल्याला हवा तो डीएनए, त्याच्यापासून आपल्याला हवा ते अँटीजेन मिळणार आहे, अशा प्रकारचा जो डीएनए आहे तो डीएनए काढून मी ईस्ट सेल मध्ये इनकॉर्पोरेट केला. नाउ ईस्ट सेल आय कॅन प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. ईस्ट सेलचं फर्मेंटेशन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की खूप मोठ्या प्रमाणात ओएसएस मध्ये विथ द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन आपण मोठ्या प्रमाणावर ईस्ट सेल्स तयार करू शकतो. अँड बिकॉज दॅट ईस्ट सेल हॅज द डीएनए विच इज कोडिंग फॉर द हेपेटायटिस बी सरफेस अँटीजेन, ती ईस्ट सेल काय करणार आहे, हेपेटायटिस बीचं सरफेस अँटीजेनचं प्रोटीन तयार करणार आहे. खूप मोठ्या प्रमाणावर ईस्ट सेल तयार होणार आहेत आणि खूप मोठ्या प्रमाणात ते ईस्ट सेल्स आहेत ते प्रोटीन तयार करणार आहेत. अँड फ्रॉम दॅट ईस्ट सेल्स जे प्रोटीन मिळेल, दॅट प्रोटीन वी फिल्टर, प्युरिफाय करतो ते प्रोटीन आपण, आणि ते प्रोटीन विच इज ओरिजिनली अँड हेपेटायटिस बी सरफेस अँटीजेन प्रोटीन, ते प्रोटीन आपण काय करणार आहे, वी विल यूज इट ऍज अ वॅक्सिन. ते वॅक्सिन म्हणून कशासाठी यूज करणार आहे, तर टू एलिसिट अन इम्युन रिस्पॉन्स अगेन्स्ट हेपेटायटिस बी इन्फेक्शन. समजतंय का कसं आपण केलेलं आहे इथे, कोणाला काही डाऊट आहे का, समजलंय का, परत एकदा सांगायचं, एक्सप्लेन करायचं.
समजलंय मॅम. काय? समजलंय मॅम. बाकीच्यांना? समृद्धी, ऋषिकेश? हो मॅडम समजलं. हो मॅम. परत बाकीचे अजून थोडस जरा नेहमीपेक्षा थोडेसे वेगळे पॉइंट आहेत आपले हे, आणि तुम्हाला हे अजून अजून क्लिअर पुढे पुढे होत जाईल जेव्हा तुम्ही सेकंड इयर मध्ये डीएनए लायब्ररीज आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंग आणि मॉलिक्युलर बायोलॉजीचा पार्ट येईल, ज्याच्यामध्ये यू विल लर्न हाऊ टू मॅनिप्युलेट दॅट डीएनए. म्हणजे ऍक्च्युअल मेथड्स तुम्ही शिकाल की तुम्ही, आता मी म्हणते की आता मी म्हणून जाते हेपेटायटिस बी मधला मी डीएनए काढला, तो क्लोन केला आणि मी ईस्ट मध्ये टाकला आणि ईस्ट मधनं मी प्रोटीन मिळवते. तर यू विल लर्न द ऍक्च्युअल मेथड्स बिहाइंड इट सेकंड इयर मध्ये जीन मॅनिप्युलेशनच्या पेपरमध्ये. त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे डीएनए काढून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये कसा ऍड करायचा किंवा हवा तो प्रोटीन कसा एखाद्या ऑर्गॅनिझमला तयार करायला लावायचा, या मेथड्स आहेत. त्यावेळेस तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. पण आता तुम्हाला कळलं का की वाय द सबयुनिट वॅक्सिन्स आर कॉल्ड मॉडर्न वॅक्सिन्स? का तर आपण मॉडर्न टेक्निक्स इथे खूप ऍडव्हान्स मॉडर्न टेक्निक्स आपण युज करतोय. वी आर ऍक्च्युअली मॅनिप्युलेटिंग द डीएनए. डीएनए काय आहे? ऍक्च्युअल कोड आहे त्या ऑर्गॅनिझमला जिवंत राहण्यासाठी, त्या ऑर्गॅनिझमला आपल्याला हवेत ते प्रोटीन्स तयार करण्यासाठी. आणि तो जो डीएनए आहे विच इज द होल अँड सोल ऑफ दॅट बॅक्टेरिया और व्हायरस, वी आर मॅनिप्युलेटिंग इट. ईस्ट सेलला आपण काय सांगतोय? मला हवाय तो प्रोटीन तू तयार करून दे. ईस्ट सेलच्या डीएनए ला काय करतोय आपण? मॅनिप्युलेट करतोय. म्हणून त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे सबयुनिट वॅक्सिन्सला? मॉडर्न वॅक्सिन्स. बिकॉज इट हॅज अ व्हेरी काय म्हणतात त्याला, व्हेरी ऍडव्हान्स्ड यूज ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी टेक्निक्स. आणि हे जे वॅक्सिन्स आहेत, जे मॉडर्न वॅक्सिन्स आहेत, त्याला तयार करायला जास्त वेळ लागत नाही. इट इज व्हेरी रिस्की, इट इज व्हेरी सेफ तयार करणं. कारण लाईव्ह जे पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया आहे त्याचा कॉन्टॅक्ट फार कमी होतो. सुरुवातीला जेव्हा एकदम स्टार्ट ऑफ दॅट रिसर्च किंवा स्टार्ट ऑफ दॅट प्रोडक्शन लाईन, तुम्हाला जे हेपेटायटिस बी मध्ये जो सरफेस अँटीजेन आहे तो तुम्हाला काढून फक्त तो ईस्ट सेल मध्ये इनकॉर्पोरेट करायचा आहे. दॅट विल टूक ऍटलिस्ट अ इयर. आणि त्यानंतर तुम्हाला एकदा तो ईस्ट सेल, स्टेबल ईस्ट सेल तुम्हाला मिळाली की ज्याच्यामध्ये तो प्रोटीनचा कोड आहे आणि इट इज सक्सेसफुली प्रोड्युसिंग दॅट प्रोटीन, नंतर फक्त तुम्ही ईस्ट सेलवर मग ते काम करू शकता. ईस्ट सेलचं प्रोडक्शन आणि त्याच्यापासून तो प्रोटीन मिळू शकता. ओरिजिनल पॅथोजेनिक हेपेटायटिस बी जो आहे व्हायरस, त्याच्याशी तुमचा कॉन्टॅक्ट संपला. म्हणून इट इज व्हेरी सेफ आणि वेळ कमी लागतो, म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली कमी लागतो मॉडर्न वॅक्सिन्स मध्ये. जसं इनॅक्टिव्हेटेड वॅक्सिन्स किंवा अटेन्युएशन अचीव्ह करायला खूप ट्रायल अँड एरर करावे लागतात. वेगवेगळे जे होस्ट आहेत ते बघायला लागतात. अटेन्युएशन जनरली कसं करतात तुम्हाला माहितीये की ओरिजिनल जो होस्ट आहे तो सोडून दुसऱ्या कुठल्या तरी होस्टमध्ये कंटिन्युअस ग्रो करत राहायचे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ते व्हायरस आणि बॅक्टेरिया, विच विल मेक देम लूज देअर व्हिरुलन्स फॅक्टर. आणि असे जे आहेत ते अटेन्युएशन केलेले मग बॅक्टेरिया आणि व्हायरस आपण युज करू शकतो. सो ते अटेन्युएशन अचीव्ह करायला आणि ते होस्ट ट्रायल अँड एरर करून बघायला इट टेक्स टाइम आणि इट इज व्हेरी रिस्की अगेन, कारण तुम्ही लाईव्ह पॅथोजन्स बरोबर हँडलिंग करताय ते. नंतर इनॅक्टिव्हेटेड मध्ये पण इट इज व्हेरी रिस्की बिकॉज यू आर ऍक्च्युअली हँडलिंग द लाईव्ह ऑर्गॅनिझम्स, यू आर इनॅक्टिव्हेटिंग इट विथ द हेल्प ऑफ केमिकल्स. टॉक्झॉइड्स मध्ये तुम्ही ऍक्च्युअल टॉक्झिन्स आणि ऍक्च्युअल जे बॅक्टेरिया आहेत त्याच्याबरोबर तुम्ही हँडलिंग करताय. देअरफॉर इट इज ऑल्सो व्हेरी रिस्की फॉर दोज सायंटिस्ट. मॉडर्न वॅक्सिन्स मध्ये काय आहे तुम्ही बघितले की सुरुवातीला थोडा वेळ थोडे वर्ष तुम्ही जर घालवले फक्त त्या पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया बरोबर, तर नंतर तुम्हाला गरज पडत नाही. यू जस्ट हॅव टू मेंटेन दोज स्ट्रेन्स. त्याला काय ऍक्टिव्ह सायंटिस्ट एफर्ट्स काही लागत नाही. तुम्ही लायोफिलाइज करून ते कोल्ड टेम्परेचरला ठेवून देऊ शकता. मग मॉडर्न वॅक्सिनचा हा एक प्लस पॉईंट आहे. दुसरा म्हणजे इट टेक्स लेस टाइम. आता सबयुनिट वॅक्सिनला तयार करायला थोडा वेळ लागतो. आता ह्याच्या पुढचे आपण जे शिकू डीएनए वॅक्सिन्स आणि आरएनए वॅक्सिन्स, जे ऍक्च्युअल आता आपण कोविड साठी आपण जे यूज करतोय की एमआरएनए वॅक्सिन्स आपण यूज करतोय, त्याला अजून कमी वेळ लागतो तयार करायला. का ते आपण बघूयात. आता इथे कसं करतोय आपण ह्याच्यात सबयुनिट वॅक्सिन मध्ये काय करतोय, प्रोटीनचा जो डीएनए आहे तो काढतोय, अँटीजेनिक प्रोटीन जो असेल त्याचा कोड काढतोय, तो ईस्ट सेल मध्ये टाकतोय. ईस्ट सेलला तो प्रोटीन तयार करायला लावतोय. तयार झालेला प्रोटीन आपण त्या ईस्ट सेलच्या सगळं जो असेल एकत्र पूर्ण जे सोल्युशन असेल ते फर्मेंटेशनचं, त्याच्यामधनं आपण काय करतोय ते आपण स्वच्छ करून फिल्टर करणारे, प्युरिफाय करणारे, आपल्याला हवंय ते प्रोटीन बरोबर आलंय का ते चेक करणारे, दुसरं कुठलं चुकीचं प्रोटीन तर आलेलं नाहीये ना त्याच्यात ते चेक करणारे, असं क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्युरन्सचा पार्ट आला. तो प्युरिफाय झालं की मग आपण ते वॅक्सिन त्याच्यामध्ये कुठले कॉन्ज्युगंट्स टाकू, आपण प्रिझर्वेटिव्ह टाकू टू स्टेबलाइज दॅट प्रोटीन, आणि मग वी विल यूज इट ऍज अ वॅक्सिन.
त्याच्याही पुढे जाऊन आपण काय तयार करतोय आता, त्याच्यापेक्षाही मॉडर्न वॅक्सिन्स कुठली आली तर डीएनए वॅक्सिन्स अँड आरएनए वॅक्सिन्स. डीएनए वॅक्सिन्स मध्ये काय करतो आपण, असा एक वेक्टर शोधतो किंवा असा एखादा व्हायरस शोधतो ज्यामुळे आपल्याला काही त्रास होणार नाहीये, नॉर्मली आपल्याला जसं कधी इन्फेक्शन होत नाही, तर त्या व्हायरसमध्ये आपल्याला हवाय तर प्रोटीन किंवा आता सपोज मी एक्झाम्पल देते, हेपॅटायटिस बी सरफेस अँटीजेन मला माझ्या बॉडीमध्ये घालायचं आहे आणि हेपॅटायटिस बीच्या अगेन्स्ट मला आता माझी इम्युन रिस्पॉन्स मला एलिसिट करायचा आहे, सो दॅट नंतर मला इन्फेक्शन झालं तर मला काही त्रास होऊ नये. मग मी काय करणार, डीएनए वॅक्सिनची कन्सेप्ट समजावून सांगायला मी सांगते तुम्हाला की डीएनए वॅक्सिन मध्ये काय आहे, हेपॅटायटिस बी व्हायरसने तर मला त्रास होतो, हेपॅटायटिस बी वॅक्सिन डायरेक्ट मला इंजेक्ट करून चालणार. त्याच्या अगेन्स्ट इम्युन रिस्पॉन्स व्हायला मला काय हवं तर हेपॅटायटिस बी सरफेस अँटीजेनचा जो वरचा प्रोटीन अँटीजेनचा पार्ट आहे तो मला माझ्या बॉडीमध्ये फक्त हवाय टू गेट दॅट इम्युन रिस्पॉन्स. एक ऑप्शन आहे ज्याच्यामध्ये काय करते मी, सब युनिट वॅक्सिन आहे ज्याच्यामध्ये ईस्ट पासून मी तो प्रोटीन तयार करते आणि तो प्रोटीन मी माझ्या डायरेक्ट बॉडीमध्ये टाकते. दुसरी अशी एक मेथड आहे ह्याच्यापेक्षाही ऍडव्हान्स, त्याच्यात काय केलंय त्यांनी की तुमची स्वतःच्या बॉडीलाच त्यांनी तो डीएनए दिलेला आहे आणि तुमच्या बॉडीच्याच सेल्स, तुमच्या बॉडीच्याच मशिनरी रेप्लिकेशन ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन करून तुमची स्वतःचीच बॉडी डायरेक्ट तो प्रोटीन तयार करते. मग ते कसं तयार करणार तर जो तुम्हाला रॅन्डम असा कुठला तरी एखादा व्हायरस की जो युजली तुम्हाला काही इन्फेक्शन करत नाही, विथ द आता फॉर कोविड किंवा आत्ताचे जे वापरलेले जे आहे ते अडिनो व्हायरस, तुम्हाला व्हायरोलॉजी मध्ये हा आय थिंक व्हायरस झाला असेल की अडिनो व्हायरस इज युजली दे युजली इन्फेक्ट चिंपॅन्झीज, ह्युमन्सना त्याचं डायरेक्ट कधीही इन्फेक्शन होत नाही. अडिनो व्हायरसेस जरी आपल्या शरीरामध्ये गेले तरी दे विल नॉट कॉज डिसीज. फक्त ते काय करणार आहे, तो जो त्याच्यामध्ये जो डीएनए आहे तो डीएनए फक्त आपल्या डीएनए मध्ये इन्कॉर्पोरेट करून ठेवणार आहे, तेवढंच फक्त अडिनो व्हायरस करणार. मग असा व्हायरस एखादा घ्यायचा, त्या व्हायरसमध्ये हेपॅटायटिस बी सरफेस अँटीजेन तो डीएनएचा कोड अडिनो व्हायरसच्या डीएनए मध्ये टाकायचा, तो अडिनो व्हायरस आपल्या बॉडीमध्ये टाकायचा. तो अडिनो व्हायरस आपल्या बॉडीमध्ये टाकला की तो अडिनो व्हायरस काय करणार आहे, त्याच्यामधला जो डीएनए आहे त्याचा स्वतःचा पण थोडा डीएनए आहे आणि ओरिजिनल हेपॅटायटिस बी सरफेस अँटीजेनचा जो डीएनए आहे, जो कोड करणारे हेपॅटायटिस बी सरफेस अँटीजेन तो पण डीएनए आहे. मग तो डीएनए काय करणार आहे, तो आपल्या डीएनए मध्ये इन्कॉर्पोरेट करणार. आता तो आपल्या डीएनए मध्ये इन्कॉर्पोरेट झाला की आपले नॉर्मल आपण जशी आपली रेप्लिकेशन ट्रान्सक्रिप्शन होणार आहे तसं आपला डीएनए रेप्लिकेट होणारे, ट्रान्सक्राईब होणारे, ट्रान्सलेट होणारे. नाव our DNA has that hepatitis B surface antigen protein code, म्हणजे आपली स्वतःचीच सेल त्याच्या स्वतःच्याच डीएनएचा यूज करून ट्रान्सक्राईब होऊन ट्रान्सलेट होऊन हेपॅटायटिस बी सरफेस अँटीजेन आपलीच बॉडी तयार करणार आणि दॅट प्रोटीन इज नाउ फॉरेन टू अवर बॉडी. त्यामुळे ते आपल्या बॉडीने जरी तयार केलेला असला तरी काय होणार आहे, ते हेपॅटायटिस बी सरफेस अँटीजेन फॉरेन आहे म्हणून त्याच्या अगेन्स्ट इम्युन रिस्पॉन्स एलिसिट होणार आणि इम्युन रिस्पॉन्स एलिसिट झाला की काय होणार आहे, अँटीबॉडीज तयार होणार आहेत आणि मेमरी सेल्स तयार होणार आहेत. म्हणजे काय केलंय, फक्त आपल्या बॉडीला डीएनए दिलाय त्या प्रोटीनचा, फक्त आपल्या बॉडीला त्या प्रोटीनचा डीएनए दिलेला आहे आणि विथ द हेल्प ऑफ दॅट डीएनए आपल्याच बॉडीने ते सरफेस अँटीजेन तयार केलंय आणि त्या अँटीजेनच्या अगेन्स्ट आपल्याला इम्युन रिस्पॉन्स मिळालाय. किती ऍडव्हान्स झाली ही लेवल. आपण काय बघितलं सुरुवातीला, किड आणि इनॅक्टिव्हेटेड आणि ऍक्टिव्हेटेड व्हायरसेस बघितले ज्याच्यात ऍक्च्युअली लाईव्ह ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि त्या लाईव्ह ऑर्गॅनिझम्स बरोबर आपण हँडल करतोय आणि लाईव्ह ऑर्गॅनिझम्स वॅक्सिन्स म्हणून दिली जात आहेत. आता कुठे पोहोचलोय आपण डायरेक्ट त्या लाईव्ह ऑर्गॅनिझम मधल्या सरफेस अँटीजेनचा प्रोटीनचा डीएनएचा कोड फक्त आपण आपल्या बॉडीमध्ये सोडतोय आणि आपलीच बॉडी तो अँटीजेन तयार करते आणि त्याच्या अगेन्स्ट इम्युन रिस्पॉन्स तयार करते. याच्याही पुढे जाऊन पुढचा काय पॉइंट आहे, एमआरएनए वॅक्सिन्स. एमआरएनए वॅक्सिन्स मध्ये आपल्या बॉडीला डीएनए पण नाही देत, ते डायरेक्ट तयार एमआरएनए देत आहेत. म्हणजे अजून वेळ कमी झाला आपल्या बॉडीचा इम्युन रिस्पॉन्स तयार करायचा, कारण डीएनए दिला आपल्या बॉडीला की डीएनए पासून त्याला एमआरएनए तयार करायला लागणार आहे, एमआरएनए पासून मग प्रोटीन तयार करायला. डायरेक्ट एमआरएनए आपल्या बॉडीला मिळाल्यामुळे मधला डीएनए टू एमआरएनएचा जो ट्रान्सक्रिप्शनचा जो वेळ आहे तो बॉडीचा वाचला आपल्या, आणि डायरेक्ट एमआरएनए मिळाल्यामुळे एमआरएनए टू प्रोटीन डायरेक्ट ट्रान्सलेशन झालं आणि प्रोटीन डायरेक्ट आपल्या बॉडीमध्ये तयार झाला आणि मग त्याच्यापासून आपल्याला इम्युन रिस्पॉन्स मिळून मेमरी सेल्स तयार झाल्या. आत्ताचे जे कोविडचे काही असे आहेत एक्झाम्पल्स, आता जे कोविशिल्ड आहे जे सिरमचं आहे, इट इज अन एमआरएनए वॅक्सिन. इट युजेस अडिनो व्हायरस मध्ये स्पाइक प्रोटीन जे आहे आणि अजून वेगवेगळे अँटीजेनचे प्रोटीन, अँटीजेनिक प्रोटीनचे जे पार्ट आहेत कोविड वरचे
तर ते प्रोटीन कोड जे आहेत त्याचं mRNA काय केलेले आहेत त्यांनी ॲडिनोव्हायरसमध्ये, ॲडिनोव्हायरसच्या RNA DNA मध्ये त्यांनी इन्कॉर्पोरेट केले आणि तो ॲडिनोव्हायरसेस वॅक्सिन म्हणून आपल्याला ते देतात. मग तो ॲडिनोव्हायरस काय करणार आहे, डीएनए मध्ये इन्कॉर्पोरेट, तो ॲडिनोव्हायरस मध्ये ऑलरेडी mRNA तयार आहे ऑफ दोज प्रोटीन्स, आणि मग बॉडीत गेल्या गेल्या त्या mRNA पासून आपल्याला हवे ते अँटीजेन तयार होणारे स्पाइक प्रोटीनचे, आणि वी विल गेट दॅट इम्युन रिस्पॉन्स अगेन्स्ट COVID-19. इतकं सगळं होऊन सुद्धा त्याला भरपूर वेळ लागतो, सेकंड बूस्टर डोस लागतो आणि त्याच्यानंतर सुद्धा जवळजवळ 15-20 दिवसांनी मग आपल्याला इम्युनिटी येते. सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हायरस टू व्हायरस चेंजेस, आणि तुम्ही कोणत्या प्रकारचा व्हायरस वापरताय, कशा पद्धतीने ते सगळं ऍक्ट होतंय, तुमच्या बॉडीमध्ये कुठल्या प्रकारच्या अँटीबॉडीज तयार होत आहेत टू एलिसिट इम्युन रिस्पॉन्स, याच्यावर पण खूप गोष्टी अवेलेबल आहेत. पण आपण किती ऍडव्हान्समेंट कडे चाललोय वॅक्सिनच्या ते तुम्हाला बघायला मिळते. याला वेळ कमी लागतो. डीएनए वॅक्सिन्स आणि mRNA वॅक्सिन्स तयार करायला कंपॅरेटिव्हली सबयुनिट वॅक्सिन पेक्षा वेळ कमी लागतो आणि बॉडीमध्ये त्याचा रिस्पॉन्स पण लगेच दिसून येतो. पण सो फार कुठलाही डीएनए वॅक्सिन आणि mRNA वॅक्सिन ऑथॉराइज झालेलं नाहीये यूजसाठी, एक्सेप्ट दिस COVID-19, कारण आता हे इमर्जन्सीमध्ये आपल्याला इमर्जन्सी अप्रुव्हल आहे, ते पण नॉर्मल अप्रुव्हल नाहीये. पण इमर्जन्सी अप्रुव्हल आता इमर्जन्सीमध्ये झालंय, पण आतापर्यंत कुठलंही असं mRNA वॅक्सिन किंवा डीएनए वॅक्सिन अप्रूव्ह झालेलं नाही, बिकॉज इट इज व्हेरी प्रिलिमिनरी. आता त्याच्यावर प्रिलिमिनरी रिसर्च चालू आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर त्याचा रिसर्च चालू आहे. इट हॅज अ ग्रेट पोटेन्शियल फ्युचरमध्ये, पण अजून त्याच्यावर, म्हणून कुठलंही, तुम्हाला मी सांगितलं की कुठलंही वॅक्सिन किंवा कुठल्याही वॅक्सिनचं टाईप लॉन्च करायच्या आधी त्याच्या मागे खूप वर्षांचा रिसर्च लागतो. सो एड्स साठीचं वॅक्सिन किंवा रुबेलासाठीचं वॅक्सिन, इबोलासाठीचं वॅक्सिन, these vaccines which are mRNA and DNA vaccines, these are अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स. त्याच्या क्लिनिकल ट्रायल्स चालू आहेत की लोकांना दिल्यामुळे काही चेंज होत नाही ना, कारण कितीही तुम्ही बघितलं तरी आता या स्केलला डीएनए वॅक्सिन्स आणि mRNA वॅक्सिन्स तुम्ही काय करताय, यू आर मॅन्युप्युलेटिंग युअर ओन डीएनए. तुम्ही माणसाचाच डीएनए इथे मॅन्युप्युलेट करताय. मध्ये ईस्ट व्हायरस मधले सोडूनच द्या, तुम्ही काय करताय, डायरेक्ट डीएनए आहे बाहेरचा डीएनए तुम्ही माणसाच्या डीएनए मध्ये टाकताय. सो इट बाउंड टू बी काहीतरी त्याच्यात असं असणार आहे की त्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होऊ शकतो. मग तो नक्की होतोय का नाही त्रास, किती लेवल पर्यंतचा त्रास होतोय, की कुठले दुसरे चुकीचे जीन्स, कुठले तरी ऑन्कोजिन वगैरे नाही ऍक्टिव्ह होते त्याच्यामुळे, हे सगळं चेक करायला लागतं. म्हणून दे आर अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स, आणि बरीच वर्ष ते क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये आहेत आणि अजून थोड्या वर्षांनी ते येऊ घातले फ्युचरमध्ये. पण बिकॉज त्याचा आतापर्यंतचा इतका जास्त रिसर्च चालू होता आणि ते इतके वर्ष सगळे क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये होते, त्यामुळे कोविडचं वॅक्सिन तयार व्हायला लगेच त्यांना रिसोर्स मिळाले की कोविडचं वॅक्सिन लगेच तयार झालं, कारण इबोला किंवा HIV वॅक्सिनचं काम इतकं जास्त प्रमाणात चालू होतं, त्याच्यावर रिसर्च इतका जास्त चालू होता डीएनए आणि RNA वॅक्सिनचा, की त्यांना ती मेथडॉलॉजी माहिती होती की कोणत्या मेथडनी हे वॅक्सिन तयार करायचंय, आणि त्या मेथडॉलॉजीचा युज करून त्यांनी कोविडसाठी वॅक्सिन तयार केलं. त्यामुळे त्याला इतका कमी वेळ लागला. जर ह्याचे काही रिसर्च बॅकअप डेटा नसता आपल्याकडे तर त्याच्यासाठी अजून आपल्याला 5 वर्ष सुद्धा असे सोशल डिस्टन्सिंग आणि विदाऊट वॅक्सिन आपल्याला आपलं जग चालवायला लागलं असतं. सो दीज आर मॉडर्न वॅक्सिन्स जे आता आपण डिस्कस केली. ती 3 मॉडर्न वॅक्सिन्स आपण डिस्कस केली. एक म्हणजे सबयुनिट वॅक्सिन, दॅट वी हॅव डिस्कस्ड ऑलरेडी. हा जो पार्ट आहे सबयुनिट वॅक्सिन्स, त्याच्यामध्ये 3 प्रोटीन बेस्ड, पॉलिसॅकराइड्स आणि कॉन्जुगेट. सो हे एक मॉडर्न वॅक्सिनचा प्रकार झाला. त्याच्यामध्ये हे सब टाइप्स आहेत, प्रोटीन, पॉलिसॅकराइड आणि कॉन्जुगेट. मग त्याचे इम्युन रिस्पॉन्स, सेफ्टी, स्टॅबिलिटी हे सगळे आपण डिस्कस केले होते त्या दिवशी. त्याच्यामध्ये प्रोटीन बेस्ड मध्ये बघा, सेल्युलर पर्ट्युसिस आणि हेपॅटायटिस बी, दीज आर प्रोटीन बेस्ड सबयुनिट वॅक्सिन्स. इथे लिहिलेलं आहे त्यांनी. हेपॅटायटिस बी वॅक्सिन्स आर कंपोज्ड ऑफ हेपॅटायटिस बी व्हायरस सरफेस अँटीजेन protein produced by hepatitis B virus. Earlier vaccine products were produced using purified plasma of infected individuals. This production method has been replaced by recombinant technology. Recombinant technology is nothing but genetic engineering that can produce hepatitis B surface antigen without requiring human plasma, increasing the safety of the vaccine by excluding the risk from potential contamination of human plasma. ठीक आहे. आता हे जे ऍडव्हर्स रिॲक्शन्स आहेत हे इतके डिटेलमध्ये नाहीयेत, पण इथला जो पार्ट आहे सेफ्टी,
सेफ्टी प्रोफाईल्स जे आहेत, सेफ्टी अँड स्टॅबिलिटी, हे इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला सिलेबसमध्ये क्लिनिकल सिग्निफिकन्स आणि क्लिनिकल डिसएडव्हान्टेजेस आहेत प्रत्येक व्हॅक्सिनचे. तर त्याच्यामध्ये हे ऍडव्हर्स रिॲक्शन्स तुम्ही इतक्या डिटेल केल्या नसल्या तरी तुम्हाला सेफ्टी अँड स्टॅबिलिटीचा जो पॉइंट आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. यू विल गेट दी क्वेश्चन्स ऑन दिस पॉइंट, सेफ्टी अँड स्टॅबिलिटी आणि इम्युन रिस्पॉन्स. ठीक आहे. हे कोणाला इंटरेस्ट असेल तर इथला जो पॉइंट आहे तो वाचा. दिस आर व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. नंतर पॉलिसॅकराइड व्हॅक्सिन्स मध्ये आपण अजून वेगवेगळे पॉलिसॅकराइड व्हॅक्सिन्स बघितले. इथे एक्झाम्पल्स आहेत. पॉलिसॅकराइड व्हॅक्सिन इन्क्लूड मेनिंजोकोकल डिसीज, नायसेरिया मेनिंजायटिस AC W135 आणि Y या स्ट्रेन्सच्या अगेन्स्ट जे तयार केलेले व्हॅक्सिन्स आहेत, दीज आर पॉलिसॅकराइड बेस्ड व्हॅक्सिन्स. नंतर कॉन्जुगेट व्हॅक्सिन मध्ये इथे दिलेले एक्झाम्पल्स हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झा टाइप B आणि न्यूमोकोकल, ही जी व्हॅक्सिन्स आहेत ती कॉन्जुगेट. इथे त्यांनी दिलेलं आहे कॉन्जुगेट सबयुनिट व्हॅक्सिन्स ऑल्सो क्रिएट अ रिस्पॉन्स अगेन्स्ट द मॉलिक्यूल इन द पॅथोजन्स कॅप्सूल. In comparison to the plain polysaccharide vaccines, they benefit from a technology that binds the polysaccharide to a carrier protein that can induce a long-term protective response even in the infants. So conjugate मध्ये काय करतोय आपण? We are conjugating a polysaccharide molecule with a carrier protein and both together gives a long-term protective immune response. हे conjugate subunit vaccine ची स्पेशालिटी आहे ती. आणि टू कॉन्जुगेट दॅट प्रोटीन टू अ पॉलिसॅकराइड मॉलिक्यूल, त्याच्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉलिक्युलर बायोलॉजी टेक्निक्स आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंग टेक्निक्स, ज्याला डायरेक्टेड म्युटेजेनेसिस किंवा अजून वेगवेगळ्या प्रकारचे म्युटेजेनेसिसचे टाईप आहेत, विच यू विल लर्न इन नेक्स्ट इयर. तर ते जेनेटिक आणि जीन मॅनिप्युलेशनचे टेक्निक यूज करून हे कॉन्जुगेट व्हॅक्सिन तयार केलं जातं. नंतर आपण DNA व्हॅक्सिन्स बघितले आणि त्याच्यानंतर आपण RNA व्हॅक्सिन्स बघितले. सो DNA व्हॅक्सिनची एक छोटी PDF आहे, ती मी तुम्हाला त्या व्हॅक्सिनच्या फोल्डर मध्येच मी ती ऍड करते. त्याच्यासाठी पण DNA व्हॅक्सिनचे पण ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत, हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. सो ऍडव्हान्टेजेस मध्ये आपण काय बघितले तर दे कॅन बी मेड इन शॉर्ट टाइम स्पॅन. So it is easier to make large amounts of gene that make proteins or grow up bacteria or viruses. तुम्हाला proteins कसं सांगता येईल, it is easier to make large amounts of a gene that make proteins or grow up bacteria or viruses. म्हणजे जीन तुम्हाला तयार करणं हे सोपं आहे. एखादी जीन तुम्हाला मिळवणं हे गोष्ट सोपी आहे. स्पीड इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, जे इनॅक्टिव्हेटेड आणि अटेन्युएटेड आहेत किंवा टॉक्झर्ड आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेळ लागतोय. डीएनए मध्ये डीएनए व्हॅक्सिन तयार करायला वेळ लागत नाही. सो शॉर्ट टाइम स्पॅन मध्ये ते तयार करता येतात, विच इज अ ऍडव्हान्टेज. नंतर इझी टू ट्रान्सपोर्ट अँड स्टोअर. डीएनए व्हॅक्सिन्स ऍज कम्पेअर टू प्रोटीन अँड mRNA व्हॅक्सिन्स आणि ऍज कम्पेअर टू बाकीचे जे टॉक्झॉइड्स आहेत किंवा अजून बाकीचे इनॅक्टिव्हेटेड अँड अटेन्युएटेड व्हॅक्सिन, त्यांना कंपल्सरी कोल्ड स्टोरेज लागतं, खूप जास्त कोल्ड स्टोरेज लागतं टू स्टेबलाइज देम, स्पेशली प्रोटीन आणि mRNA व्हॅक्सिन विच आर व्हेरी अनस्टेबल. तर त्यासाठी तुम्हाला कोल्ड स्टोरेज लागतं. पण डीएनए मॉलिक्यूल बिईंग अ व्हेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, त्याला जास्त त्रास होत नाही ट्रान्सपोर्टेशनला आणि स्टोरेजला, कारण तो व्यवस्थित राहू शकतो डीएनए मॉलिक्यूल. सो डीएनए मॉलिक्यूल किंवा डीएनए व्हॅक्सिन इज व्हेरी इझी टू ट्रान्सपोर्ट अँड स्टोर because DNA is a very stable molecule as compared to proteins and mRNA. नंतर अजून काय म्हणता येईल ऍडव्हान्टेजेस. डीएनए व्हॅक्सिन्स आर व्हेरी चीप बिकॉज दे आर इझी टू मेक आणि डीएनएचं प्युरिफिकेशन आपण व्हेरी लार्ज अमाऊंट मध्ये इझिली करू शकतो. या दोन इम्पॉर्टंट स्टेप आहेत फॉर व्हॅक्सिन प्रोडक्शन आणि त्या दोन स्टेप इझी असल्यामुळे आणि लेस टाइम कन्झ्युमिंग असल्यामुळे इट इज व्हेरी इझी टू मेक डीएनए व्हॅक्सिन. नंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट कुठला एक पॉईंट आहे ऍडव्हान्टेजेसचा, देर इज नो रिस्क टू दोज हु आर मेकिंग द व्हॅक्सिन. जे व्हॅक्सिन तयार करतात लोक, जे सायंटिस्ट आहेत विच आर मेकिंग दोज व्हॅक्सिन, त्यांना काही रिस्क नाहीये बिकॉज दे आर नॉट ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्ड विथ पॅथोजेनिक बॅक्टेरियल किंवा व्हायरल स्ट्रेन्स. त्यांना फक्त त्याचा डीएनए हवाय, तो डीएनए एकदा मिळाला की देन दे आर मॅनिप्युलेटिंग द ईस्ट किंवा इकोलाय किंवा बाकी कुठलाही जो वेक्टर असेल विच आर प्रोड्युसिंग दॅट प्रोटीन, त्याच्याबरोबर त्यांना फक्त डील करायचं.
डिसएडव्हान्टेजेस मात्र एक थोडेसे आहेत. तर डिसएडव्हान्टेजेस बघा कुठले आहेत. तर काही इनिशियल अटेम्प्ट जे झाले, ज्याच्यामुळे डीएनए व्हॅक्सिन तयार करण्यासाठी जे इनिशियल अटेम्प्ट होते, दे हॅव नॉट वर्क प्रॉपरली. असं खूप मोठा इनफ इम्युन रिस्पॉन्स जनरेट झालेला नाहीये त्यांच्यामुळे, त्या डीएनए व्हॅक्सिन्समुळे. त्यामुळे काय झालेलं ते म्हणतात की दे हॅवंट हॅड इनफ इम्युन रिस्पॉन्स इन युअर बॉडी, त्यामुळे ते व्यवस्थित वर्क करत नाहीयेत इनिशियल अटेम्प्ट मध्ये, असं त्यांना दिसून आलंय. हे पूर्वीची गोष्ट झाली. आता त्यांना दिसतात, म्हणजे त्यांनी दे हॅव ऍडव्हान्स्ड ऑल दोज टेक्निक्स, आणि त्यामुळे त्यांना आता चांगले इफेक्ट त्यांना मिळायला लागले. अजून एक मगाशी आपण जो डिस्कस केला तो, नो डीएनए व्हॅक्सिन हॅज बीन लायसन्स्ड फॉर यूज इन द ह्युमन सेट. कुठलाही ऑफिशियल लायसन्स मिळालेलं नाहीये कुठल्याही कंपनीला टू यूज डीएनए व्हॅक्सिन ऍज अ ऑफिशियल ड्रग किंवा ऑफिशियल व्हॅक्सिन म्हणून यूज करता आले नाहीये. काही आहेत असे बरेच डीएनए व्हॅक्सिन्स आहेत विच आर इन द क्लिनिकल ट्रायल, पण ऍक्च्युअल लायसन्स त्यांना यूज करायला मिळालेला नाही. सो इट इज काइंड ऑफ अन अनप्रूव्हन मेथड. जोपर्यंत सगळ्या क्लिनिकल ट्रायल्स कम्प्लीट होऊन प्रूव्ह होत नाही की येस दिस वॅक्सिन टाइप वर्क्स अँड दिस वॅक्सिन टाइप डज नॉट हॅव एनी सिव्हिअर साईड इफेक्ट्स ऑन युअर बॉडी, ते जोपर्यंत कम्प्लिटली सगळ्यांच्या सॅटिस्फॅक्शननी प्रूव्ह होत नाही तोपर्यंत इट विल नॉट गेट एनी लायसन्स, आणि त्यामुळे प्रूव्ह होत नाही ती मेथड. कुणाला अजून डाऊट आहेत का काय? काही बोलत नाही तुम्ही. काय डाऊट्स आहेत का कोणाला? एखादा पॉइंट कळलेला नाहीये किंवा आणखी माहिती हवी आहे? आहे का कोणाचं? मॅम, वॅक्सिन आपण जे प्रिपेअर करतो आणि त्यात प्रिझर्वेटिव्ह टाकून जे ठेवतो ना, त्याचं त्या ओके. प्रिझर्वेटिव्ह ते केमिकल्स असतात ना, मग त्याचा काय इफेक्ट होत नाही का त्या वॅक्सिन वरती? म्हणजे इन केस होऊ शकतं का असं? एक मिनिट. तुम्हाला सिलेबस मध्ये पॉइंट नाहीये हा, पण हे WHO चं मॅन्युअल आपण डाउनलोड केलं, ज्याच्यामध्ये टाइप्स ऑफ वॅक्सिन्स आणि वॅक्सिन्स मध्ये काय काय यूज केलं जातं ते त्यांनी दिलेलं आहे. सो कॉम्पोनंट्स ऑफ वॅक्सिन, त्याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट फर्स्ट पॉईंट काय आहे तर अँटीजेन. द अँटीजेन अगेन्स्ट विच यू वॉन्ट टू हॅव द इम्युन रिस्पॉन्स, ते अँटीजेन सगळ्यात मेन म्हणजे असणार आहे. मग काही असू शकतं, इनॅक्टिव्हेटेड वॅक्सिन, इनॅक्टिव्हेटेड व्हायरस असू शकतो, अटेन्युएटेड व्हायरस असू शकतो, एखादं सबयुनिट कॉन्जुगेट प्रोटीन पॉलिसॅकॅराइड असू शकतं, कोणत्याही प्रकारचं अँटीजेन, ते सगळ्यात मेन. नंतर सेकंड पॉईंट काय आहे, स्टेबलायझर्स. Stabilizers are used to help the vaccine maintain its effectiveness during dose storage. Vaccine stability is essential, particularly where the cold chain is unreliable. इंडिया सारख्या ठिकाणी कोल्ड चेन आर व्हेरी अनरिलायबल. म्हणजे आता आपण युएस मध्ये आपण बघतो, युएस मध्ये मॉडर्ना, जॉन्सन अँड जॉन्सन असे वेगवेगळे वॅक्सिन्स तिथे वापरले जातात. लोकांना ऑप्शन्स आहेत की तुम्हाला जॉन्सन अँड जॉन्सनचं घ्यायचंय का, मॉडर्नाचं घ्यायचंय का, सिरमचं घ्यायचं, ॲस्ट्राझेनेकाचं घ्यायचंय, असे वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत तिथे लोकांना वॅक्सिन घेण्यासाठी. बट इंडिया वेर ओनली गेटिंग कोविशिल्ड ऑन मेजॉरिटी, आणि काही ठिकाणी कोवॅक्सिन त्यांनी अवेलेबल केले. याचं कारण काय आहे, युएस मध्ये कोल्ड चेन जे आहे, कोल्ड चेन म्हणजे काय, वॅक्सिन प्रोडक्शन, सपोज एका एक्स कंपनीमध्ये वॅक्सिन प्रोडक्शन होते आणि त्या कंपनीपासून 800-900 किलोमीटरवर दुसऱ्या एका स्टेटमध्ये मला ते वॅक्सिन पोहोचवायचे. मी कसं पोहोचवणार आहे, डायरेक्ट वायल जी आहे वॅक्सिनची तशी मी हातात धरून एखाद्या बॉक्समध्ये टाकून नाही नेऊ शकत ती. इट रिक्वायर्स व्हेरी कोल्ड टेम्परेचर, -70 to -80 तुम्हाला ते वॅक्सिन ठेवून तुम्हाला ते तिथपर्यंत न्यायचंय, तर ते वॅक्सिन विल वर्क ऍट दॅट पॉइंट. तर ते वॅक्सिन व्यवस्थित वर्क, म्हणजे चांगलं राहील ते वॅक्सिन, नाहीतर ते डिजनरेट होणार आहे, डिस्ट्रॉय होणार आहे ते वॅक्सिन. इंडिया सारख्या ठिकाणी हे जे कोल्ड चेन आहेत, म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या चेन मध्ये जे कोल्ड चेन लागते, की मध्ये ते स्टोरेज साठीचे मोठे मोठे बॉक्सेस असतात की ज्याच्यामध्ये ते कोल्ड स्टोरेज चेन्स असतात, किंवा आपल्या त्या आईस्क्रीम किंवा दुधाचे पिशवे वगैरे ते मोठे मोठे ते चौकोनी असे ते फ्रीजर्स असतात, तशा प्रकारचे वेगळ्या प्रकारचे फ्रीजर्स असतात. तर अशी आपल्याकडे इतकी बिंग अ डेव्हलपिंग नेशन, आपल्याकडे इतके मोठ्या प्रकारचं कोल्ड स्टोरेजची चेन नाहीये की आपल्याला इतकं वॅक्सिन जे इतकं इट रिक्वायर्स व्हेरी कोल्ड टेम्परेचर ते एका पॉईंट पासून दुसऱ्या पॉईंट मध्ये नेता येईल, जे अमेरिकेतल्या डेव्हलप नेशन्स मध्ये शक्य आहे. त्यांच्याकडे ती सगळी असेंब्ली ऑलरेडी बिल्टअप होती आणि त्यांनी वॅक्सिन तयार करायच्या आधीच त्यांनी ती सगळी असेंब्ली तयार करायला चालू केली होती.
टू सप्लाय दोज वॅक्सिन्स टू ऑल ओव्हर द नेशन. आपल्याकडे इतक्या कमी वेळात आणि इतके कमी पैशात ते करणं शक्य नव्हतं. म्हणून मग अशा वेळेस काय करायला लागतंय की ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचे जे अनरिलायबल कोल्ड चेन स्टोरेज आहेत तिथे तो वॅक्सिनची स्टेबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी त्यांना असे मॉलिक्युल्स वापरायला लागतात की विच विल स्टेबलाइज दोट वॅक्सिन्स विदाउट गिव्हिंग टू मच कोल्ड स्टोरेज, म्हणजे त्याच्याला लागणार नाही एवढं कोल्ड स्टोरेज, अशासाठी त्यांना असे स्टेबलायझर्स टाकावे लागतात. मग ते स्टेबलायझर्स त्यांनी जे टाकलेले असतात ते काहीही इम्युन रिस्पॉन्स आपल्यासाठी इलिसिट करत नाहीत किंवा त्यांना कोणतीही अलर्जी होत नसते. त्यांनी काय वापरत बघा, स्टेबलायझर्स आर यूज टू हेल्प द वॅक्सिन मेंटेन इट्स इफेक्टिव्हनेस ड्युरिंग स्टोरेज. आणि कितीही भारीतलं तुमचं वॅक्सिन असेल आणि कितीही भारीतलं तुमचं कोल्ड स्टोरेज आहे, तर कितीही असे अगदी तुम्ही जपानमध्ये जरी गेलात विच इज व्हेरी मच डेव्हलप्ड, आपल्या अमेरिकेपेक्षा जास्त डेव्हलप्ड आहे, तर तिथं पण काही प्रमाणात स्टेबलायझर्स तुम्हाला टाकायलाच लागतात. किंवा तिथली जी वॅक्सिन तयार झालेली असतात जी एंडेमिक तिथली असतील त्यांना पण स्टेबलायझर्स टाकायला लागतात. कधी कधी लाईट जाऊ शकते, कधी काही ऍक्सिडेंट होऊ शकतो, कधी कधी बंद पडू शकतं मशीन. तर अशा वेळेस ते वॅक्सिन स्टेबल राहायला पाहिजे. तशा छोट्याशा गोष्टींमुळे ते वॅक्सिन पूर्ण खराब झालं तर त्याच्यामुळे त्रासच होणार आहे लोकांना. त्यामुळे असे स्टेबलायझर सगळीकडे टाकलेलेच असतात. काय म्हणतात ते, इनस्टॅबिलिटी कॅन कॉज लॉस ऑफ अँटीजेनिसिटी अँड डिक्रीज्ड इन्फेक्टिव्हिटी ऑफ लाईव्ह अटेन्युएटेड वॅक्सिन्स. एक तर अँटीजेनिसिटी लॉस होऊ शकते कारण प्रोटीन्स, mRNA, DNA ते काय आहे, दे आर व्हेरी व्हेरी लेस स्टेबल. त्यातले तर डीएनए जरा स्टेबल असतो, पण mRNA प्रोटीन जरा टेम्परेचर फ्लक्च्युएट झालं की लगेच ते काय होतात, डिग्रेड होतात ते मॉलिक्युल आणि त्याच्यामुळे त्यांची अँटीजेनिसिटी लॉस्ट होते. लाईव्ह अटेन्युएटेड व्हायरसेस जरा टेम्परेचर वाढलं तर ते व्हायरसेस मरून जाऊ शकतात, त्याचं काहीही राहिली नाही इन्फेक्टिव्हिटी. फॅक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी आर मेन म्हणजे टेम्परेचर अँड ऍसिडिटी और अल्कलिनिटी. या दोन गोष्टी आहेत त्या तुमच्या वॅक्सिनच्या व्यवस्थित मेंटेन करायला लागतात, तरच तुमचं वॅक्सिन लॉंग टर्म मध्ये चांगलं राहणार. मग बॅक्टेरियल वॅक्सिन्स कॅन बिकम अनस्टेबल ड्यू टू हायड्रोलिसिस अँड अग्रिगेशन ऑफ प्रोटीन अँड कार्बोहायड्रेट मॉलिक्युल्स. अशा वेगवेगळी अशी त्यांनी कारणं दिली. मग स्टेबलायझिंग एजंट्स त्यांनी काय युज केले, तर MgCl2 ओरल पोलिओ व्हायरससाठी त्यांनी काय वापरले, MgCl2 वापरले. MgSO4 त्यांनी मीझलसाठी वापरले. लॅक्टोज सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल जिलोटिन असे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेबलायझर्स त्यांनी वॅक्सिनच्या सोल्युशन मध्ये टाकलेले असतात टू स्टेबलाइज दोज प्रोटीन्स किंवा अँटीजेन्स. हे जेव्हा टाकतायत माणसं किंवा हे जेव्हा सायंटिस्ट किंवा कंपनी टाकते तेव्हा त्या एका स्टेबलायझिंग एजंटचा वर्षानुवर्षांचा स्टडी झालेला असतो आणि प्रूव्ह केलेलं असतं की हे स्टेबलायझिंग एजंट तुम्ही वॅक्सिन मध्ये टाकताय तेव्हा त्याच्यामुळे काही त्रास होत नाहीये. जेव्हा मार्केटमध्ये लॉन्च करतात, जेव्हा त्याला अप्रुव्हल मिळतं, एफडीएचं अप्रुव्हल किंवा आपल्या ड्रग कंट्रोलर बोर्डचं अप्रुव्हल मिळतंय, तेव्हा त्यांनी चेक केलेलं असतं की त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे स्टेबलायझिंग एजंट आहेत आणि त्याच्यामुळे काही साईड इफेक्ट होतोय का नाही. त्यामुळे असं कुठलंही वॅक्सिन नाहीये की मुद्दामून त्यांनी कुठलं तरी टाकलेले आहेत असे की ज्याच्यामुळे आपल्याला इम्युन रिस्पॉन्स होऊन आपल्याला काही त्याचा त्रास होणार आहे. हे झालं स्टेबलायझर्स. नंतर अड्ज्युवंटचा एक प्रकार आहे. अड्ज्युवंटची लोकांना भीती वाटते कारण बऱ्याचदा असं जे व्हॉट्सअपवर कितपत विश्वास ठेवायचा ते तुम्ही ठरवायचं, पण त्याच्यात अल्युमिनियम आहे आणि सिलिकॉन आहे आणि ग्लास आहे, असे वेगवेगळे काही टॉक्झिन्स आहेत असं लोक पसरवतात. सो अड्ज्युवंट्स म्हणजे काय बेसिकली, adjuvants are added to the vaccines to stimulate the production of antibodies against the vaccine to make it more effective. जनरली नुसते अँटीजेन दिलं तर त्याच्यामधनं इम्युन रिस्पॉन्स मिळाला आणि त्याच्यापासून अँटीबॉडीज मिळायला वेळ लागणार आहे. मग टू स्पीड अप दॅट प्रोसेस टू प्रोड्यूस दॅट अँटीबॉडीज त्याच्यात काय टाकलेलं असतं, adjuvant टाकलेलं असतं विच इन्क्रीजेस द अँटीजेनिक स्टिम्युलस ऑफ दॅट वॅक्सिन. मग adjuvants have been used for decades to improve the immune response to vaccine antigens, most often in inactivated vaccines. In conventional vaccines, adding adjuvant into vaccine formulation is aimed at enhancing, accelerating, and prolonging the specific immune response to vaccine antigens. Chemically काय आहेत बघा ते. Chemically, adjuvants are highly heterogeneous group of compounds with only one thing in common: their ability to enhance the immune response. They are highly variable in terms of how they affect the immune system, how serious their adverse reactions are due to the resulting hyperactivation of the immune system. मी लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चरला पण सांगितलं की कोणताही इम्युन रिस्पॉन्स किंवा कोणताही वॅक्सिन किंवा कोणताही ड्रग आपण असं म्हणू शकत नाही की इट इज 100% इफेक्टिव्ह अँड 100% सेफ, बिकॉज द ड्रग इज एंटरिंग इन द ह्युमन बॉडी इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आणि आपण काही प्रेडिक्ट करू शकत नाही की हाऊ दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विल रिॲक्ट टू दॅट पर्टिक्युलर केमिकल. 500 माणसांमध्ये 499 लोकांना काही झालं नाही,
ह्याचा अर्थ त्या एका माणसाला अजिबातच काही होऊ शकत नाही असे पण गॅरंटी देऊ शकत नाही. आपण जनरलाइज करू शकतो एखादी गोष्ट की या 499 लोकांना काही नाही झालं म्हणून प्रॉबॅबिलिटी आहे की त्या एका माणसाला काही होऊ शकत नाही, पण वी कॅन नॉट गॅरंटी दॅट 1% विल बी सेफ फॉर शुअर. त्याच पद्धतीने काही काही लोकांना इनेट अशी हायपर सेन्सिटिव्हिटी असते त्यांच्या बॉडीमध्ये, की त्या लोकांना थोडंसं जरी काही घेतलं तरी हायपर सेन्सिटिव्हिटी आणि खूप अलर्जिक रिएक्शन काही काही गोष्टींना येऊ शकते. सो अशा लोकांमध्ये जर ऍडज्युव्हंट सपोज इन्कॉर्पोरेट केली गेली की त्याच्यामध्ये ऍडज्युव्हंटचं काम काय आहे की थोडंसं जरी घेतलं तर त्याचा इम्युन रिस्पॉन्स खूप जास्त येतो, म्हणून ते आपल्या अँटीजेन बरोबर दिलं की त्याचा इम्युन रिस्पॉन्स फास्ट आणि जास्त येणार आहे. मग अशा लोकांमध्ये ऍडज्युव्हंट जर गेलं जे हायपर अलर्जिक आहेत त्यांच्यामध्ये तो इम्युन रिस्पॉन्स खूप जास्त अजूनच अग्रिवेट होतो आणि त्यामुळे त्यांना थोडासा त्रास होऊ शकतो. म्हणून ऍडज्युव्हंटला त्यांनी अजूनही बरेच ऑप्शन्स काढलेले आहेत की ऍडज्युव्हंट सोडून अजून वेगवेगळ्या प्रकारे युज करून त्याला अजून सेफ करता येईल का वॅक्सिन. अल्युमिनियम, खूप जणांना अल्युमिनियम आहे म्हणून वॅक्सिन घेऊ नका, मर्क्युरी आहे म्हणून वॅक्सिन घेऊ नका, असे जे हे पसरतात त्याच्यामध्ये अल्युमिनियम आणि मर्क्युरी जरी असलं तरी दोज आर डिफरंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स विच आर नॉट हार्मफुल टू human beings. Aluminum salts are among the oldest adjuvants that are commonly used. They slow the escape of the antigen from the site of injection, thereby lengthening the duration of the contact between the antigen and the immune system. That is why macrophages and other antigen receptor cells. Aluminum salts are generally recognized as safe. However, they can cause sterile abscess and nodules at the site of injection. The formation of small granuloma is inevitable in alum-precipitated vaccines. To ensure safe vaccination, it is important that aluminum salts are administered intramuscularly and not subcutaneously. Subcutaneous administration can result in necrotic breakdown and cysts. असे जे आहेत ज्याच्यामध्ये अल्युमिनियम सॉल्ट आहेत आणि ते युजच करायला लागतात अल्युमिनियम, ते जनरली कसे दिले जातात मग इंट्रामस्क्युलर दिले जातात, ते सबक्युटेनियस दिले जात नाहीत. आणि त्याच्यामध्ये तशी इन्स्ट्रक्शन दिलेली असतात की त्या पद्धतीने तुम्ही ते वॅक्सिन्स द्या. आणि आता अल्युमिनियम वापरायचं पूर्णपणे बंद झालेलं आहे. इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. काही ठराविक असे वॅक्सिन्स आहेत त्याला अल्युमिनियम वापरण्याशिवाय दुसरं काही पर्यायच नाहीये. अशा ठिकाणी अल्युमिनियम यूज केले जातात आणि ते जनरली इंट्रामस्क्युलरली दिले जातात. अँटीबायोटिक्स टाकलेले असतात बिकॉज यू हॅव टू प्रोटेक्ट दॅट वॅक्सिन सोल्युशन आहे, त्याच्यामध्ये दुसरी बॅक्टेरियल ग्रोथ कुठली होऊ नये, बॅक्टेरिया त्याच्यात ग्रो होऊ नये म्हणून अँटीबायोटिक्स तुमच्या वॅक्सिन्स मध्ये टाकलेले असतात. आणि विच आर ऑल्सो इन ट्रेस अमाउंट्स आर यूज्ड ड्युरिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग फेज टू प्रिव्हेंट बॅक्टेरियल कंटॅमिनेशन ऑफ द टिश्यू कल्चर सेल्स इन विच द व्हायरसेस आर ग्रोन. ज्या ह्याच्यात व्हायरसेस तुम्ही ग्रो केलेले आहेत, स्पेशली वेन यू आर युझिंग इनॅक्टिव्हेटेड अँड अटेन्युएटेड वॅक्सिन्स, तर त्याच्यामध्ये जे टिश्यूज वापरलेले आहेत, मग लाईव्ह टिश्यूज असतील मंकीज वगैरे किंवा तुमचे कल्चर मधले असतील, त्यांना काय अँटीबायोटिक्स दिलेले असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे. आणि ते जे अँटीबायोटिक्स दिलेले असतात ते मग नंतर तुमच्या वॅक्सिन मध्ये थोड्याशा प्रमाणात उतरू शकतात, कारण तुम्ही युअर फिल्टरिंग आउट दॅट टिश्यू, म्हणून थोड्या प्रमाणात ते अँटीबायोटिक्स असू शकतात. So persons who are known to be allergic to neomycin should be closely observed after the vaccination so that any allergic reaction can treated at once. म्हणून जनरली तुम्हाला वॅक्सिन दिल्यानंतर, आता पण बघा की लहानपणी वॅक्सिन दिल्यानंतर त्या बाळाला किंवा कोणालाही वॅक्सिन दिल्यानंतर एक तासभर तरी हॉस्पिटलमध्ये तिथं जिथे वॅक्सिन घेतलं तिथंच थांबा म्हणतात. आणि कुठली अलर्जिक रिॲक्शन येते का येत नाहीये का ते ऑब्झर्व करतात. काही त्रास झाला तर लगेच येऊन भेटा म्हणतात आणि मगच ते तुम्हाला सोडतात. इंजेक्शन दिलंय वॅक्सिनचं आणि लगेच सोडलंय तुम्हाला घरी, असं रेअरली होतं बाळांमध्ये किंवा आता कोविडमध्ये. तुम्हाला अर्धा एक तास बसवून घेतात तिथे, क्लोजली ऑब्झर्व करतात तुम्हाला काही त्रास होतोय का नाही ते, आणि मग त्रास नाही झाला तरच सोडतात. काय कारण लोकांना बऱ्याचदा माहितीच नसतात. तर आपल्याला माहित नाहीये कोणाला की मी कोणत्या अँटीबायोटिकला अलर्जिक आहे. मग अशा वेळेस त्या लोकांनाच माहित नसेल तर ते कशी सांगणार मला हे वॅक्सिन नको ते वॅक्सिन नको. तो जर इन केस निओमायसिन अलर्जी किंवा कुठल्या तरी एखाद्या पर्टिक्युलर अँटीबायोटिकला अलर्जिक एखादा माणूस असेल आणि ते अँटीबायोटिक त्याने ते वॅक्सिन घेतलं आणि त्याच्यात ते अँटीबायोटिक आहे आणि जर त्याला काही इम्युन रिस्पॉन्स आला, हायपर अलर्जिक झालं, तर तिथल्या तिथे ते ट्रीट करता येईल लगेच. ते काय एक हेपॅरिनचं इंजेक्शन किंवा कुठलं ॲड्रेनालिनचं इंजेक्शन दिलं की लगेच ते कमी होतं. ते इंजेक्शन त्यांची रेडी असतात. Antibiotics used during the manufacturing phase to prevent bacterial contamination of tissue culture cells in which viruses are grown. नंतर कुठे कुठे वापरले अँटीबायोटिक तिथे त्याने 2-3 पॉईंट दिलेले आहेत. नंतर काय आहेत प्रिझर्वेटिव्ह. प्रिझर्वेटिव्ह आर ऍडेड
to multi-dose vaccines to prevent bacterial and fungal growth. They include variety of substances, for example, thiamercel. याच्याबद्दल खूप जास्त rumors आहे. Thiamercel, formaldehyde and phenol derivatives. Very commonly used preservative. Thiamercel is an ethyl mercury containing compound. इथे मर्क्युरी आहे त्यामुळे लोक घाबरतात की ह्या वॅक्सिन मध्ये मर्क्युरी आहे, घ्यायचं का नाही ते. It has been in the use since 1930s and no harmful effects have been reported for doses used in the vaccination except for minor reactions, redness, swelling and injection site. Used in multi-dose vials and single-dose vials in many countries that is help reduce storage requirements / cost. Storage requirements कमी झाल्यामुळे कॉस्ट वाचली, त्यामुळे जे मास वॅक्सिनेशन झालेले आहेत, पोलिओ वॅक्सिनेशन किंवा आपले स्मॉल पॉक्स वॅक्सिनेशन, हे मास वॅक्सिनेशन का करता आले, कारण ते वॅक्सिनचे जे स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स जे आहेत त्याचा कमी आहेत आणि त्यामुळे त्याची कॉस्ट कमी आहे. त्यामुळे इंडियासारख्या कंट्रीजना हे मास वॅक्सिनेशन करता आले. जर एक एक वॅक्सिन खूप खूप महाग असेल तर मास वॅक्सिनेशन इंडियासारख्या कंट्रीला शक्य नाहीये करणं, म्हणून थायमर्सल वगैरे सारखे कंपाऊंड त्यांना यूज करायला लागतात. थायमर्सल हॅव बीन सब्जेक्टेड टू इंटेन्स स्क्रुटिनी. खूप लोकांनी त्याच्याबद्दल रुमर्स पसरवलेले आहेत आणि खूप लोकांना त्याच्याबद्दल भीती आहे. ऍज इट कंटेन्स इथिल मर्क्युरी. The Global Advisory Committee on Vaccine Safety continuously review the safety aspects of thimerosal. So far, there is no evidence of toxicity when exposed to thimerosal in vaccines. Even trace amounts of thimerosal seem to have no impact on neurological development of infants. आता ही जी भीती आहे किंवा हे जे रुमर्स आहेत ते मास वॅक्सिनेशन प्रोग्राम्स जे असतात पोलिओ सारखे त्याला फार त्रासदायक असतात, कारण लोकांमध्ये एकदा त्या रुमर्स पसरल्या की या वॅक्सिन मध्ये अल्युमिनियम आहे नको घ्यायला, या वॅक्सिन मध्ये मर्क्युरी आहे नको घ्यायला. हे लेमॅन्सला समजत नाहीत की ते सॉल्ट वापरते आणि त्या सॉल्टचा आपल्याला त्रास होत नाहीये. डायरेक्ट मर्क्युरी तुम्ही जर घेतलं तर तुम्ही मरणारच आहे, पण मर्क्युरीचं सॉल्ट तुम्ही ऍज अ स्टेबलायझर किंवा प्रिझर्वेटिव्ह वापरता तर त्याचा तुम्हाला त्रास होणार नाहीये. हे केमिकल आणि फिजिओलॉजिकल जे प्रोसेसेस आहेत त्या साध्या माणसाला समजत नाहीत आणि दे चूज नॉट टू बिलीव्ह इन सायंटिस्ट. सो ही माणसं वॅक्सिन्स घ्यायला येत नाहीत आणि त्यामुळे काय होतंय, त्यांना पण त्रास होतो आणि त्यांच्या बरोबरचे जे लोक जे आहेत त्यांना पण त्रास होतो. सो असे काही फार पूर्वी पेपर्स असे निघाले होते, काही सायंटिस्टनी किंवा काही कंपनीजनी असे काही मुद्दामून पेपर्स तयार केले होते की ज्याच्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलं की इट हॅज मर्क्युरी आणि इट हॅज थायमर्सॉल, त्यामुळे मर्क्युरीमुळे लोकांना बाळांना ऑटिझम येतंय किंवा बाळांना त्रास होतोय लहानपणी त्यांना बेसिक MMRचं वॅक्सिन वगैरे दिल्यामुळे. पण ते पेपर्स नंतर रिट्रॅक्ट केले गेले कारण ते पेपर्स चुकीचे होते. ते पेपर्स चुकीच्या पद्धतीने ते स्टडी झाला होता आणि त्या सायंटिस्टनी स्वतःच्या पर्सनल गेनसाठी वगैरे ते पेपर्स पब्लिश केले होते. सायंटिफिक कम्युनिटीमध्ये पण अशी माणसं असतात की जी मॉनिटरी बेनिफिटसाठी चुकीची माहिती पब्लिश करतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना काही मॉनिटरी बेनिफिट्स होऊ शकतात. तर ते पेपर त्या जर्नल्सनी रिट्रॅक्ट केले आणि माफी मागितली लोकांची की ह्या पेपर मधलं स्टडी व्यवस्थित झालेलं नाहीये, या पेपरमुळे मिसकम्युनिकेशन झालेलं आहे, मिस इन्फॉर्मेशन पसरलेली आहे आणि आम्ही हा पेपर मागे घेतो आणि ऑफिशियल अपॉलॉजी व्यक्त करतो. तर अशा प्रकारे हे पेपर्स आहेत वॅक्सिनचे रिलेटेड, त्यामुळे लोकांमध्ये खूप त्या प्रकारचे रुमर्स आहेत. नंतर फॉर्मॅल्डिहाइड यूज केलं जातं, यूज टू इनॅक्टिव्हेट व्हायरसेस अँड टू डिटॉक्सिफाय बॅक्टेरियल टॉक्झिन्स such as the toxins used to make diphtheria and tetanus vaccines. Amount of formaldehyde in vaccine is several times lower than the amount known to harm humans. Even infants, DTP hepatitis B हे जे वॅक्सिन आहे, it contains less than 0.02% of formaldehyde per dose or less than 200 parts per million. इतक्या कमी प्रमाणात हे सगळे प्रिझर्वेटिव्ह किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे ऍडज्युएंट्स वगैरे वापरलेले असतात, त्यामुळे त्याचा त्रास होत नाही. तो डाऊट क्लिअर झाला का विनया तुझा? आपण पूर्णच डिटेलमध्ये बघितलं की काय काय असतात कॉम्पोनंट्स वॅक्सिन मध्ये आणि त्याचा कोणत्या कॉम्पोनंटचा त्रास होऊ शकतो, तो टाळण्यासाठी काय वापरलं पाहिजे, हे सगळं आपण बघितलं. अजून कोणाला डाऊट आहे का? विनया तुला समजलं का? हो मी समजलं, पण आता ते फॉर्म्युलेशन सपोज आता लाईव्ह अटेन्युएटेड असेल आणि एखादं स्टॅबिलायझर किंवा म्हणजे एखादं केमिकलच असणार आहे ते फॉर्मल्डिहाइड किंवा वेगळं, त्याचा त्याच्या अँटीजेनिक वरती म्हणजे असं काय फरक पडत नाही का? त्यांनी ते फॉर्म्युलेशन तयारच तसं केलेलं आहे ना की जेणेकरून त्याचा अँटीजेनिसिटीवर काही फरक पडणार नाहीये. ओनली इट विल स्टेबलाइज अँड प्रोटेक्ट दॅट वॅक्सिन सोल्युशन. असं फॉर्म्युलेशनच तयार केलेलं असतं त्यांनी ट्रायल अँड एरर आणि त्यांच्या अभ्यासातून आणि अनुभवातून. त्यामुळे तुम्ही फॉर्मॅल्डिहाइडनी तुमचं अँटीजेन वीकन करू शकता, किनॅक्टिव्हेट करू शकता व्हायरस, पण ते जर खूप कमी असेल तर त्याचा काही इफेक्ट होणार नाहीये, तर ते तुम्ही प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून वापरू शकता.
किंवा इनॅक्टिव्हेटेड जर व्हायरसेस आहेत किंवा लाईव्ह अटेन्युएटेड वॅक्सिन्स आहेत त्याच्यामध्ये ते फॉर्मॅलिडिहाइड टाकतच नसतील, दुसरं कुठलं तरी प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून टाकत असतील. सो दॅट व्हायरस विल नॉट गेट किल्ड, पण तुमचा वॅक्सिन तर व्यवस्थित राहील, प्रिझर्व्ह राहील. समजलं. हा, अजून कोणाला डाऊट आहेत का? आणि एखादं वॅक्सिन असेल तर ते ओरली द्यायचंय की सबक्युटॅनियस द्यायचंय, मस्क्युलर द्यायचं, हे कसं ठरवायचं? की ते पण ट्रायल्स ना, असतात? ते पण ट्रायल अँड एरर. इट डिपेंड्स की तुमचं फॉर्म्युलेशन काय आहे. इट डिपेंड्स की तुमचे कोणती अँटीबॉडी तुम्हाला तयार करायची. इंट्रामस्क्युलर तुम्ही एखादं वॅक्सिन दिल्यावर वेगळ्या प्रकारची अँटीबॉडी तयार होणार आहे, तुम्ही ओरल दिल्यावर वेगळ्या तयार होणार आहे. आता ओरल पोलिओ वॅक्सिन, जे पोलिओ व्हायरस आहे, इट मेनली कॉजेस इन्फेक्शन किंवा इट मेनली कॉजेस डिसीज इन युअर स्टमक. इट गोज, त्याचं मेन जे आहे रूट ऑफ एंट्री जी आहे पोलिओ व्हायरसची, ती थ्रू स्टमक आहे. स्टमक मध्ये इन्फेक्शन होतं ते, अँड देन इट एंटर्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम अँड देन इट विल कॉज पोलिओ डिसीज. सो जेव्हा आपण ओरल पोलिओ वॅक्सिन घेतोय तो तेव्हा जे वॅक्सिन जे आहे किंवा तो जो इनॅक्टिव्हेटेड लाईव्ह अटेन्युएटेड व्हायरस जो आहे, इट विल नॉट गेट एंट्री इन टू द ब्लड. त्याचे लोकलाइज फक्त स्टमक मध्ये तुम्हाला त्याची इम्युनिटी येणार आहे, फक्त पोटामध्ये. नेक्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही तोंडातून जेव्हा पोलिओ व्हायरस येईल तेव्हा काय होणार आहे, पोटामध्ये तुमचे ऑलरेडी अँटीबॉडीज तिथे तयार आहेत, तेव्हा त्यामुळे पोटामध्ये अँटीबॉडीज तयार असल्यामुळे लगेच तिथल्या तिथे तो पोलिओ व्हायरस मिळणार आहे. इट विल नॉट गेट एंटर्ड इन टू द ब्लड स्ट्रीम. आता अशा प्रकारे तुमच्या व्हायरसेसचे रूट ऑफ एंट्री काय आहे, व्हायरसेस कोणकोणत्या पद्धतीने अँटीबॉडीचा इम्युन रिस्पॉन्स एलिसिट करतायत, कोणकोणत्या प्रकारे तो तुमच्या बॉडीमध्ये एंटर होऊन कुठे कुठे सेप्टिसिमिया होतो किंवा कुठे कुठे तुमच्या बॉडीमध्ये त्रास होतोय त्या व्हायरसचा, याचा अभ्यास केला जातो. तुमच्या वॅक्सिनचं फॉर्म्युलेशन काय आहे त्याचा अभ्यास केला जातो. कुठल्या ठिकाणी तुम्हाला दिल्यावर आपल्याला हवा तसा इम्युन रिस्पॉन्स मिळेल त्याचा सगळ्याचा अभ्यास केला जातो. आणि मग ठरवलं जातं की रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन त्याचं काय आहे. त्याचे पण क्लिनिकल ट्रायल्स वेगवेगळ्या होतात. मॅक्सिमम तुम्हाला इम्युन रिस्पॉन्स कमीत कमी वेळात दिसेल त्यानुसार ते रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन समजले जातात. तर इंटरनेझल आपण बघितलं की जे ह्याचे होते आपले स्वाईन फ्लूचं वॅक्सिन कोणी घेतलं असेल तर ते इंट्रानेझल आहे, नाकातनं डायरेक्ट वरती फवारा आत सोडत होते. हे असे रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन तुम्हाला सिलेबस मध्ये नाहीये रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन, पण इफ यू आर इंटरेस्टेड तर रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशनचा पण खाली हा पॉइंट आहे, ते पण तुम्ही वाचू शकता. वेगवेगळ्या रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव्हनेस चेंज होतं त्या वेगवेगळ्या याचा. ओरल, ओपीविन, रोटा व्हायरस असे वेगवेगळे जे आहे त्याच्यानुसार इफेक्टिव्हनेस वॅक्सिनचा चेंज होतो. ठीक आहे. अजून पुढे कॉन्ट्राडिक्शन्स आहेत. वॅक्सिन घेतल्यानंतर कोणकोणत्या प्रकारचे ऍडव्हर्स रिॲक्शन्स येऊ शकतात, अनाफिलॅक्टिक शॉक येऊ शकतात का, ऍड्रेनालिन युझिंग मी मगाशी म्हणले तसं जर अनाफिलॅक्टिक शॉक आलास तर तुम्हाला तिथंच का थांबवलं जातं, तर दे आर रेडी विथ द ऍड्रेनालिन शॉट. सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अन अनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन, शॉक मध्ये गेल्यात अनाफिलॅक्सिसच्या, तर ऍड्रेनालिन काय होतं तुमच्या हार्टमध्ये, डायरेक्ट हार्टमध्ये इंजेक्शन दिलं जातं ऍड्रेनालिनचं, आणि इट स्टिम्युलेट्स द हार्ट. आणि हार्ट स्टिम्युलेट झाल्यामुळे काय होणार आहे, तुमचं अनाफिलॅक्टिक शॉक मधनं तुम्ही बाहेर येऊ शकता. हे पुढचे पॉइंट्स आहेत जे तुम्हाला सिलेबस मध्ये नाहीयेत, पण दे आर व्हेरी नेसेसरी टू प्रोसेस ऑल द इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग राईट नाव. म्हणजे तुम्हाला आता जे सगळं कोविड-19 रिलेटेड व्हायरसचे जे सगळ्या माहिती मिळते त्याच्याबद्दल जर तुम्हाला असं लॉजिकली आणि सायंटिफिकली विचार करायचा असेल तर आय इन्सिस्ट की तुम्ही हे जो WHO हे जे मॉड्यूल आहे ते सगळ्यांनी वाचा. म्हणजे तुम्हाला कळेल की काय प्रकार चाललेले आहेत बाहेर आणि कशा प्रकारचे येत आहेत वॅक्सिन्स, ते सगळं तुम्हाला समजेल. ठीक आहे. मी तुम्हाला आज क्लासरूमवर अपलोड करते हे सगळे वॅक्सिनचे जे पॉइंट आहेत ते. आणि पुढच्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण अँटीव्हायरल ड्रग्सचा पॉइंट घेऊया. ठीक आहे. लिव्ह केलं तरी चालेल लेक्चर.